దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసినప్పుడు, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ దేవుడు నాకు అనుగ్రహించిన చక్కటి వాక్యాన్ని, ದೇವರ ಅಣ್ಣನವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯವು ఈ రోజు నేను మీతో పంచుకుంటా. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಣ್ಣನವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. చక్కగా దేవుని వాక్యాన్ని మనం విందాం. ಸರಿಯಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ. పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥವಾದ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ నిర్గమ కాండము ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 25వ అధ్యాయం 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10వ వాక్యం. 10ನೇ ವಾಕ್ಯವು, వారు తుమ్మకరతో ఒక మందసము చెయ్యవలెను. ಅವರು చదవబడిన లేఖనములో ಓದಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ దేవుడు మోషేతో మాట్లాడుతున్న మాట, ದೇವರು ಮೋಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಮಾತು, మోషేతో ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు, ಮೋಶೆರೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ఓ ప్రత్యక్షపు గుడారాన్ని మీరు నిర్మించండి. ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗುಡಾರವನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ఆ ప్రత్యక్షపు గుడారములో నేను మీతో మాట్లాడుతా, ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. నేను మీ మధ్యలో నివాసం చేయలాగున ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ನಿವಾಸ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ నాకు ఒక పరిశుద్ధ స్థలము కావాలి. ನನಗೆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವು ಬೇಕಾಗಿದೆ. దేవుడు మోషేకు కొన్ని విషయాలు వివరించినాక, ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಾಗ, ఆ ప్రత్యక్షపు గుడారము ఎలా ఉండాలి, ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗುಡಾರವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ఎన్నో భాగాలుగా ఉండాలి, ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಾಗಿರಬೇಕು, వాటినన్నిటినీ దేవుడు మోషేకు వివరిస్తున్నాడు. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೋಶೆಗೆ ದೇವರು ವಿವರಣೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఆ ప్రత్యక్షపు గుడారము 3 భాగాలుగా ఉంటాయి. ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗುಡಾರವು 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ఒకటి ఆవరణము, ಒಂದು ಆವರಣವು, రెండవది పరిశుద్ధ స్థలము, ಎರಡನೇದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವು, మూడవది అతి పరిశుద్ధ స్థలము, ಮೂರನೇದು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವು. ఈ మూడుని నువ్వు నిర్మించాలి. ಈ ಮೂರನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. నిర్మించిన తదుపరి, ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಂತರ నాకు ఒక నిబంధన మందసాన్ని నువ్వు నిర్మించు. ನನಗೆ ಒಂದು ನಿಬಂಧನ ನಿವಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡು. ఆ నిబంధన మందసం యొక్క కొలతలు, ಆ ನಿಬಂಧನ ಮಂದಸದ ಒಂದು ಅಳತೆಗಳು, దేని ద్వారా మందసాన్ని చెయ్యాలి, ಯಾವುದರಿಂದ ಮಂದಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, వాటినన్నిటినీ మోషేకు వివరించాడు ఆయన. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮೋಶೆಗೆ ಆತನು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟನು. దేవుని బిడ్డలారా, ದೇವರ ಪ್ರಜೆಗಳೇ, నిబంధన మందసాన్ని దేంతో నిర్మించమన్నాడు దేవుడు? ನಿಬಂಧನ ಮಂದಸವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು అక్కడ ದೇವರು. రాయబడిన మాట, ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾತು, తుమ్మకరతో నిబంధన మందసాన్ని నిర్మించు. ಜಾಲು ಮರದಿಂದ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡು. ప్రపంచంలో ఎన్నో కర్రలున్నాయి. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿವೆ, విలువైన కర్రలున్నాయి, ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿವೆ. ఏమండి, చాలా ప్రాముఖ్యమైన కర్రలున్నాయి, ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿವೆ. లక్షల్లో పలికే కొన్ని కర్రలున్నాయి, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳಂತ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿವೆ. ఏమండి, ఇవన్నిటిని కాదనుకొని ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಲ್ಲವೆಂದು దేవుడు అంటాడు, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, తుమ్మకర్రతోనే మందసాన్ని చెయ్యి. ಜಾಲಿ ಮರದಿಂದಲೇ ಮಂದಸವನ್ನು ಮಾಡು. ఈ తుమ్మకర్ర ఎలా ఉంటది? ಈ ಜಾಲಿ ಮರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ? దానికి ముళ్ళు, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳುಗಳು, అది చాలా నీచంగాను, ಅದು ಬಹಳ ನೀಚವಾಗಿ, చూచుటకు అసహ్యంగా ఉంటది తుమ్మకర్ర. ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಜಾಲಿ ಮರವು. ఎవడు ఆ తుమ్మకర్ర జోలికి వెళ్ళడు, ಯಾರು ಕೂಡ ಆ ಜಾಲಿ ಮರದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ఇళ్లలో పూల చెట్లు పెంచుతారే గాని ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ తుమ్మ చెట్టును మటు ఎవరు పెంచరు. ಜಾಲಿ ಮರವನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ఎందుకంటే ಯಾಕೆಂದರೆ అది వెలివేయబడింది, ಅದು ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, అది దేనికి అవసరం లేనిది. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, అది వెలివేయబడిన ఒక గుంపు, ಅದು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು. అప్పుడు దేవుడు అంటాడు, ಆಗ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, మోషే ಮೋಶೆ మోషే ಮೋಶೆ తుమ్మకర్రతోనే మందసాన్ని చెయ్యి. ಜಾಲ ಮರದಿಂದ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಮಾಡು. మోషేకు ఒక ఆలోచన కలిగింది. ಮೋಶೆಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟಾಯಿತು. అయ్యా, ఈ అరణ్యములో ఎన్నో కర్రలు ఉన్నాయి కదా, ಅಯ್ಯ, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿವೆ, విలువైన కర్రలు ఉన్నాయి కదా, ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲ, నువ్వు ఎందుకు తుమ్మకర్రనే ఎన్నుకున్నావు? ನೀವು ಯಾಕೆ ಜಾಲಿ ಮರವನ್ನೇ దీని ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ద్వారానే మందసాన్ని ఎందుకు చేయాలి ಇದರಿಂದಲೇ ಯಾಕೆ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು అని ಅಂತ మోషే దేవుణ్ణి అడిగాడు. ಮೋಶೆ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿದನು. అప్పుడు దేవుడు అంటాడు, ಆಗ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, నాకు తుమ్మకర్ర కావాలి. ನನಗೆ ಜಾಲಿ ಮರ ಬೇಕು. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ఈ ఆరాధనలో ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ దేవుడు మందసాన్ని గురించి మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. ದೇವರು ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ఆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. మందసము ఎవరో కాదు, ಆ ಮಂಜೂಷವು ಯಾರು ಅಲ್ಲ, మనమే. ನಾವೇ ఒక మందసం లాగా మారాలి. ನಾವೇ ಒಂದು ಮಂಜೂಷವಾಗಿ మనము ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. ఎన్నికలేని మనల్ని దేవుడు కనుగొని
ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು వెలివేయబడిన మన జీవితాల్ని దేవుని ప్రేమతో పిలిచి ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೇವರು ಕರೆದು సమాజంలో దేనికి పనికి రాకుండా ఒక తుమ్మకరగున్న మన బ్రతుకులని ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತ ಜಾಲಿ ಮರವಾಗಿದ್ದ ఒక ನಮ್ಮನ್ನು మందసముగా దేవుడు చేశాడు. ಒಂದು ಮಂಜುಷವನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ఈ మందసము దేవునికి కావాలి. ಈ ಮಂಜುಷವು ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. బైబిల్లో మరొక వాక్యాన్ని మీరు చూస్తే ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ 29వ అధ్యాయము నిర్గమకాండం ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 45వ వాక్యం 45ನೇ ವಾಕ್ಯವು, ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು. కావున ಆದರೆ రప్పించిన తన దేవుడిని యెహోవాను నేనే అని వారు తెలుసుకున్నట్లు నేను వారి దేవుడైన యెహోవాను. ప్రభుకి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నేను ఇజ్రాయెల్ మధ్యలో ನಾನು ఇశ్రాయేలರ మధ్యದಲ್ಲಿ నివాసం చేస్తా, నివాసವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ఆయన మన మధ్యలో నివాసం చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు. ಆತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ మీరు ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ప్రత్యక్షపు ಆಶೆಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. గుడారములో చూస్తే ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಕೆರూబు శరాబుల మధ్యలో మందసం నిర్మించబడింది. ಕೆರೂಬು ಶೆರಾಬಿರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂಷವು ನಿರ್ಮಾಣ ఆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. మందసములో దేవుడు దిగి వచ్చి ಆ ಮಂಜೂಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಳಿದು ಬಂದು యాజకునితో ముఖాముఖిగా దేవుడు మాట్లాడుతాడు. ಯಾಜಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఆవరణలోకి రాడైనా, ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ పరిశుద్ధ స్థలములోకి రాడైనా, ಪರಿಶುದ್ಧದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ఆయన ఎక్కడ దిగి వస్తాడో తెలుసా? ಆತನು ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? మందసం అయితే ఎక్కడైతే ఉంటదో ಮಂಜೂಷವು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ అక్కడ ప్రభు దిగి వచ్చి ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಇಳಿದು ಬಂದು యాజకునితో దేవుడు ముఖాముఖిగా మాట్లాడుతాడు. ಯಾಜಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ నా ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, నీవు ఎప్పుడైతే మందసములాగా మారుతావో ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಂಜೂಷದಂತೆ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೀರೋ అప్పుడు దేవుడు మీ మధ్యలో దిగి వస్తాడు. ಆವಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾನೆ. దేవుడు మీతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడుతాడు. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ మీ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. కన్నీళ్లను తుడుస్తాడు. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುತ್ತಾನೆ. మీ గుండెల్లో గూడు కట్టుకునే వ్యాధులను తొలగిస్తాడు. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ವೇದನೆಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸುತ್ತಾನೆ. నోటి నిండా మీకు సంతోషాన్ని ప్రసాదిస్తాడు ఆయన. ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. అయితే ಆದರೆ ఆయన మన మధ్యకు దిగి రావాలి అని ఆశపడినప్పుడు ಆತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರಬೇಕೆಂದು ಆಶೆ మనమందరము ನಾವೆಲ್ಲರೂ మందసముగా మార్చబడాలి. ಮಂಜೂಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. బైబిల్లో మందసం గురించి కొన్ని విషయాలు వివరించినాక ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂಷನ ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ఆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ మందసంలో కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం. ಆ ಮಂಜೂಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు జీవిస్తున్న దినాల్లో, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ, ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, అక్కడ ఒక విషయం వారికి కలిగింది. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. పెద్దలందరినీ పిలిచాడు. ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದನು. ఇప్పుడు మనము జయము పొందాలి అన్నప్పుడు ಈಗ ನಾವು ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದಾಗ మన మధ్యలో మందసం ఉండాలి. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂಷವು ಇರಬೇಕು. షిలోహులో మందసం ఉంది. ಶಿಲೋಹಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂಷವಿದೆ. అక్కడికి వెళ్ళి ఆ మందసాన్ని తీసుకోరండి. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ఆ ಬನ್ನಿ. మందసం గాని మన మధ్యలో ఉందనుకో, ಆ ಮಂಜೂಷ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ఫిలిస్తీన్ల చేతిలో మనం జయం పొందుతాం ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯವನ್ನು అని ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ వారు ఒక్కరొక్కరు వారు మాట్లాడుకున్నారు. ಅಂತ ಅವರು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು. దేవుని బిడ్డలారా, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, మందసం లేదు గనుక ಮಂಜೂಷವು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ వారు అపజయ పాలవుతున్నారు. ಅವರು ಅಪಜಯ ಪಾಲಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. మందసం వారి మధ్యలో లేదు గనుక ಮಂಜೂಷವು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ శత్రులు చేతిలో బంధింపబడిపోయారు. ಶತ್ರುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ఇప్పుడు ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. పెద్దలందరూ ఒకరొకరు మాట్లాడుకొని ಈಗ దొడ్ಡವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ఈ అపజయానికి కారణం ఏంటి, ಈ ಅಪಜಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು, మనం ఎందుకు అపజయం పాలవుతున్నాం, ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಪಜಯದಿಂದ ಪಾಲಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, మనకెందుకు కుటుంబాల్లో సమాధానం కలగటం లేదు, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಮಾಧಾನ మనం ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ అనుకోయింది ಇಲ್ಲ? ఎందుకు జరగటం లేదు, ನಾವು ಅಂದುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ మన ಇಲ್ಲ? జీవితాల్లో ఎందుకు ఈ బాధలు కన్నీళ్లు, ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಬಾಧೆಗಳು ఎందుకు ಬಂದಿರುವುದು? మమ్మల్ని ఇలా వెంటాడుతుంది ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇವೆ అని వారు ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ಅಂತ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ వారికి హఠాత్తుగా ఒక ఆలోచన కలిగింది. ನಮಗೆ ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟಾಯಿತು. షీలోకి వెళ్ళండి, ಶಿಲೋವಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ, అక్కడ మందసం ఉంది, ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜೂಷವಿದೆ. ఆ మందసం తీసుకొని వచ్చామనుకో, ಆ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೇವೆ ಅಂದರೆ వెంటనే మనకు జయము కలుగుతుంది. ಅದು ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಜಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. సమూయేలు మొదటి పుస్తకం ಸಮುವೇಲನ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ 4వ అధ్యాయం 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3వ వాక్యం. 3ನೇ ವಾಕ್ಯವು, కాబట్టి జనులు రాగా ఇశ్రాయేల్ పెద్దలు, యెహోవా నేడు మనలను అసలు ఫిలిస్తీన్ల ముందు మనం ఎందుకు ఓడిపోయాం? ఒక ప్రశ్న.
ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು వాళ్ళందరూ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. మనం ఎందుకు ఫిలిస్తీన్ల చేతిలో ఓడిపోయాం? ನಾವು ಯಾಕೆ ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೋತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ? ఈ ఆరాధనలో నేను మీకు ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నా. ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ మీ ಇದ್ದೇನೆ. కుటుంబాల్లో దీవెనలు మీరు చూస్తున్నారా? ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? మీ కుటుంబంలో కృప వెంబడి కృపను మీరు అనుభవిస్తున్నారా? ನಿಮ್ಮ కుటుంబದಲ್ಲಿ కృప వెంబడి కృపವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ఎందుకు మీ జీవితాల్లో జయ జీవితాన్ని మీరు అనుభవించడం లేదు? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ఎందుకో తెలుసా? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? మీరు ఇంకా మందసములాగా మారలేదు గనుక. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮಂಜುಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ఇక్కడ వాళ్ళు అంటారు, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ఫిలిస్తీన్ల ఎదుట మనం ఎందుకు ఓడిపోతున్నాము? ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತಾ ఇప్పుడు ಇದ್ದೇವೆ? మనము జయము పొందాలి అంటే ఏం చేయాలి? ಈಗ ನಾವು ಜಯ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ఎక్కడికి వెళ్తే మనం జయము పొందుతాం? ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಾವು ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ? ఎవరి ద్వారా మనం దీవించబడుతాం? ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡುತ್ತೇವೆ? ఎవరి ద్వారా మనం ఆశీర్వదించబడుతాం ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ అని వారు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ಎಂದು ಅವರವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ వారి ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. మధ్యలో ఒక పెద్ద ఆయన నిలబడి, ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಆತನು ಅಯ್ಯಾ, ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯಾ, ఇందులో నుండి మనం జయము పొందాలంటే ಇದರಿಂದ ನಾವು ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ షీలోహుకు వెళ్ళండి, ಶೀಲೋವಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. అక్కడ నుండి మందసం తీసుకురండి. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಂಜುಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ఆ ಬನ್ನಿ. వాక్యాన్ని కంటిన్యూగా చదివితే ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಓದುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, షీలోహులో ఉన్న ಶೀಲೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದ యెహోవా మందసము, ಯೆಹೋವನ ಮಂಜುಷವು, యెహోవా నిబంధన మందసము ಯೆಹೋವನ ನಿಬಂಧನೆ ಮಂಜುಷವು మనము తీసుకొని ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು మన మధ్యలో ఉంచుకుందాము. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. షీలోహులో మందసం ఉంది. ಶೀಲೋವಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜುಷವಿದೆ. ఆ నిబంధన మందసాన్ని తీసుకుని వచ్చి ఎప్పుడైతే మన మధ్యలో ఉంచుకుంటామో ಆ ನಿಬಂಧನೆ ಮಂಜುಷವನ್ನು ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ అప్పుడు ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ మనము ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಆಗ ನಾವು ఫిలిస్తీన్ల చేతిలో విడుదల కలుగుతది. ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. గనుక ಆದ್ದರಿಂದ ప్రియ దేవుని బిడలారా, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, మందసము లేదు గనుకనే ಮಂಜುಷ ಇಲ್ಲದರಿಂದಲೇ ఇటువంటి బాధలు వారిని ఆవరించాయి. ಇಂಥ ಬಾಧೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. వారికి కన్నీళ్లు ఆవరించాయి. ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರುಗಳು ఇప్పుడు ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. మందసము రావడము ద్వారా ಈಗ ಮಂಜುಷ ಬರುವುದರಿಂದ వారి జీవితంలో ఒక ధైర్యము కలిగింది. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ నీ ಉಂಟಾಯಿತು. ఒక మందసముగా ఈ రోజు మారాలి. ನಾವು ಒಂದು ಮಂಜುಷವಾಗಿ ಈ ದಿನ నీవు ಬದಲಾಗಬೇಕು. మందసముగా మార్చబడినప్పుడు ನೀವು ಮಂಜುಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಾಗ నీ ముందు ఫిలిస్తీన్లు కూడా ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಕೂಡ తల వంచవలసిందే. ತಲೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಲೇಬೇಕು. నీ ముందు శత్రువు కూడా ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಶತ್ರುಗಳು తల ಕೂಡ వంచవలసిందే. ತಲೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. నీ ముందు నిలబడిన ఏ కీడైనా సరే ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಯಾವ ಕೀಡಾದರೂ నేను ಸರಿ విడిచిపెట్టి, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು నీ ಬಿಟ್ಟು కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టి ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು అది ಬಿಟ್ಟು పారిపోవును గాక. ಅದು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ఎందుకు? ಯಾಕೆ? నీవు ఒక మందసము గనుక. ನೀನು ಒಂದು ಮಂಜುಷವಾದ್ದರಿಂದ. ఆ 5వ వాక్యంలో కూడా మీరు చూస్తే ಆ 5ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, నిబంధన మందసాన్ని ನಿಬಂಧನ ಮಂಜುಷವನ್ನು ఫిలిస్తీన్లు ఏం చేశారో తెలుసా? ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ఆ 5వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యం, 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ. దాగోని గుడిలో దాగోను ఎదుట ఆ మందసాన్ని ఉంచారు. ದಾಗೋನನ ಮಗ್ಗಲಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಜುಷವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. వీరు ఎక్కడ మందసాన్ని ఉంచారు? ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಮಂಜುಷವನ್ನು ಇಟ್ಟರು? ఈ దాగోని ఒక గుడి ఉందండి. ಈ ದಾಗೋನ ಒಂದು ಗುಡಿ ಇದೆ. ఆ దాగోనులో మందసాన్ని ఉంచారన్నమాట. ಆ ದಾಗೋನಲ್ಲಿ ಮಂಜುಷವನ್ನು ಇಟ್ಟರಂತೆ. తలుపులు వేసుకొని పూజారులు వెళ్ళిపోయారు. ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋದರು. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋದರು. ఉదయాన్నే తెల్లవారుజామున లేచి ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದು తలుపులు తీసి ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು అసలు లోపలికి వచ్చారు వాళ్ళంతా. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರು. వస్తే ಬಂದರೆ అక్కడ ఒక విచిత్రమైన సంభవాన్ని వారు చూశారు. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂಭವವನ್ನು ನಾವು 4వ ನೋಡಿದೆವು. వాక్యంలో చూసినప్పుడు 4ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ఆ మరునాడు లేవగా యెహోవా మందసం ఎదుట, ఆ దేవుని మందసం ఎదుట అది నేల పోర్లబడి ఉండెను. చూడండి, దాగోని యొక్క తలయు 2 అరచేతులు తెగ నరకబడి కడప దగ్గర పడి ఉండెను. వాని మొండెము మాత్రము అదొక్కటే వాళ్ళకి మిగిలి ఉందంట. ఇక్కడ ಇಲ್ಲಿ నిబంధన మందసము ನಿಬಂಧನ ಮಂಜುಷವು దాగోని గుడిలో పెట్టారు. వాళ్ళు ದಾಗೋನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು. ಅವರು వాళ్ళు అనుకున్నారు, ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡರು, ఏం కాదులే, ಏನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. మందిని చూడలే, ಎಷ್ಟು ಜನರು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. నా తల్లో వెంట్రుకలు ఎన్ని ఉన్నాయి అంత మందిని చూసా. ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಜನ వీళ్ళెంత, ನೋಡಿದೆ. వీళ్ళు బతుకులెంత ಇವರೆಷ್ಟು, ಇವರ ಬದುಕುಗಳು ಎಷ್ಟು అని హేళనగా మాట్లాడారు. ಅಂತ ಹೇಳನವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ఏమండి ಏನ್ರಿ
వీళ్ళు ఎంత, వీళ్ళు బతుకులు ఎంత, ಇವರೆಷ್ಟು ಇವರ ಬದುಕುಗಳೆಷ್ಟು. మందిరానికి వెళ్తున్న వీళ్ళ ద్వారా మనకి ఏ అపాయము కలగదని అన్యులు అనుకుంటున్నారంట. ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಿಂದ ಇವರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಅಪಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಯರು ಅಂದುಕೊಂಡರಂತೆ. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారో తెలుసా? ಈಗ ಅವರು ಏನು ಅಂದುಕೊಂಡರು ಗೊತ್ತಾ? ఉదయాన్నే లేచి వచ్చారండి. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದು ಬಂದರ್ರಿ. అక్కడ వారు ఏం చూశారో తెలుసా? ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ అక్కడ ಗೊತ್ತಾ? యెహోవా మందసం ఎదుట, ಅಲ್ಲಿ యెహోవా మంజూషత ఎదురు, దేవుని మందసం ఎదుట, ದೇವರ ಮಂಜೂಷತ ఆ ಎದುರಿಗೆ, దాగోని గుడిలో నా విగ్రహము ಆ ದಾಗೋನಿ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಗ್ರಹ నేలన బోర్లబడి ఉండెను. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೋರಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. దాగోని యొక్క తలయు, ದಾಗೋನ ಒಂದು ತಲೆಯು, 2 అరచేతులు, 7 ಕೈಗಳು తెగ నరకబడి ಅವು ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು మొండెము మట్టుకు మిగిలి ఉందంట. ರುಂಡ ಮಾತ್ರ ಅದು ಉಳಿದಿತ್ತಂತೆ. ప్రియ దేవుని బిడలారా, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ఇప్పుడు ఒక మందసం ఎదుట ಈಗ ಒಂದು ಮಂಜೂಷದ ಎದುರಿಗೆ చీకటి కూడా నిలబడదు, ಕತ್ತಲೆ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. చీకటి కూడా ಕತ್ತಲೆ ಕೂಡ అది నేను విడిచిపెట్టి పారిపోతుంది. ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 2 వారాల క్రితం, 1-2 ವಾರದ ಹಿಂದೆ రాత్రి సరిగ్గా 11 గంటలకు ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ఒక సహోదరిని 5 మంది పట్టుకొని వచ్చారు మందిరానికి. ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು 5 ಜನರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. మందిర ఆవరణలోకి బాగానే వచ్చిందండి. ಮಂದಿರ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಳು. ఆమెలో ఒక దురాత్మ పట్టింది. ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರಾತ್ಮ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ఆ చీకటి కేకలు వేస్తుంది, ಆ ಕತ್ತಲು ಕೇಕೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ఆ భయంకరమైన అంధకారము అరుస్తుంది, కేకలు ಆ వేస్తుంది. ಭಯಂಕರ ಅಂಧಕಾರದ ಒಂದು ಕೇಕೆಯಿಂದ ಒದರುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ఆవరణలోకి వచ్చింది, బాగానే మందిర ఆవరణలోకి వచ్చింది. ಮಂದಿರದ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಬಂದಳು. ఇక మందిరంలోకి రమ్మంటే అది రావటంలే. ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಾ ಎಂದರೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. నేను రాను అని అరుస్తుంది, ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಒದರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. రాను అని పొలోమని ఏడుస్తుంది. ఆ ನಾನು దయ్యం. ಬರುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ఆ 5 మంది పట్టుకొని వచ్చారు కదా, 5 ಜನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದರಲ್ಲ, వారి బలవంతంగా మందిరంలోకి నెట్టేసి ಅವರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಂದಿರದ ಒಳಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. ఎప్పుడైతే ఆమె మందిరంలో అడుగు పెట్టిందో, ಯಾವಾಗ ಆಕೆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟಳು, ఆమెలో ఉన్న చీకటి ఆమెను విడిచిపెట్టి పారిపోయింది. ಆಕೆಯಿಂದ ಕತ್ತಲು ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ಆಮೇನ್. వెంటనే ఆమె సొమ్మసిల్లిపోయి మందిరం లాగే పడిపోయింది. ಕೂಡಲೇ ಆಕೆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋದಳು. నన్ను పిలిచారు యవనస్తులు. ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದರು ಯೌವನಸ್ಥರು. అన్నా, ఒక ఆమె వచ్చింది ప్రార్థించేయమని. ಅಣ್ಣ, ಒಬ್ಬಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ప్రార్థన చేశాను, చక్కగా నిలబడింది. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. అంటది, ಆಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, అసలు నన్ను ఎందుకు మందిరాన్ని తీసుకుని వచ్చారు మీరు? ಯಾಕೆ ನನ್ನ ನೀವು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ అని చెప్పడమే కాకుండా ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ నన్ను పలకరించింది, ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದಳು, నాతో మాట్లాడింది కూడా. ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ. ఇప్పుడు ఆమె చక్కగా జుట్టేసుకొని, ಆಗ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡು, డ్రెస్ సరి చేసుకొని, ಹೊಟ್ಟೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು చక్కగా పాటలు పాడుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళి ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. నేను వాళ్ళని అడిగా, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, వచ్చేటప్పుడు ఎలా వచ్చిందమ్మా అని. ಬರುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಳ? అయ్యా, ఏదో దయ్యం పట్టిందయ్యా ఆమెకి, ಏನೋ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ ಆಕೆಗೆ. మందిరంలోకి రాకుండా బయటే ఉందయ్యా. ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಬರದೆ ಹೊರಗಡೆನೆ బలవంతంగా మేము మందిరంలో నెట్టేసాం. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಂದಿರದ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ, ఎప్పుడైతే మందిరంలో అడుగు పెట్టిందో, ಯಾವಾಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಳು, వెంటనే ఆమెలో బలహీనత ఆమెను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది. ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಲಹೀನತೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. దేవుని బిడ్డలారా, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, నీవుగాని ఒక మందసంగా మారావనుకో, ನೀನು ಒಂದು ಮಂಜೂಷವಾಗಿ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟರೆ దుష్టుడు నిన్ను చూచి పారిపోతాడు. ದುಷ್ಟರನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. దాగోను గుడిలో విగ్రహం నిలబడి ఉంది. ದಾಗೋನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹವು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ. ఆ విగ్రహానికి తెలియదు అక్కడ నా మందసం ఉన్న సంగతి. ಆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜೂಷ ಇರುವಂತ అక్కడ నిబంధన మందసం నిలబడి ఉంది కనుక ಅಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧನೆ ಮಂಜೂಷ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ. ఆ విగ్రహం ఏమైందంట? ఆ విగ్రహం ఏನಾಯ್ತಂತೆ? తలకాయి, చేతులు, కాలు 2 తెంచబడిపోయి, ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ఎక్కడెక్కడో పడిపోయాయి. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದು ಹೋದವು. అక్కడున్న వారందరూ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ భయభ్రాంతులు చెంది, ಭಯಭ್ರಾಂತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ, ఎప్పుడు చూడలేని వింత ఏంటి, ಯಾವಾಗ ನೋಡದಂತ ಕತೆ ಏನಿದು, ఎందుకు మాకు ఈ బాధలు, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಬಾಧೆಗಳು? ఫిలిస్తీన్లందరూ అనుకుంటున్నారు, ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರೆಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, మనకెందుకు ఈ గతి పట్టిందంటే, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಗತಿ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದರೆ మన మధ్యలో మందసం ఉంది గనుక. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂಷು నా ಇರುವುದರಿಂದ. ప్రియ నా దేవుని బిడ్డలారా, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ఈ ఆరాధనలో ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ నీవుగాని ఒక మందసముగా మారావనుకో, ನೀನಾಗಿ ಒಂದು ಮಂಜೂಷವಾಗಿ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟರೆ నీ ద్వారా ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ నీ కుటుంబానికి, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, నీ ద్వారా ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ నీ పిల్లలకు ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ఘనమైన ಘನವಾದ గొప్ప కార్యాలు నా ప్రభు జరిగించును గాక. ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಡೆಸಲಿ. ఆమేన్. ಆಮೆನ್. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా.
ఓ రోజు మన ఆత్మీయ తండ్రి యేసన్న గారిని ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ತಂದೆಯಾರಂತ ಯೇಸನವರು ఓ ప్రాంతానికి ಒಂದು ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ మీటింగ్ కి వారిని పిలిచారు. ಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದರು. మీటింగ్ అయిపోయింది. ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. ఒక రూమ్ అలాట్ చేశారు. ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಣ್ಣನವರಿಗೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದರು. ఆ రూమ్ లో అన్న మీరు భోంచేని రెస్ట్ తీసుకోండి, ಆ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿ ఉదయాన్నే వచ్చి మీకు కాఫీ టిఫిన్ తీసుకొని వస్తామన్నారు. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿ ಟಿಫಿನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. అన్నగారు కూటం అయిపోయినాక ಅಣ್ಣನವರು ಕೂಟ ಮುಗಿದು ಹೋದ రూమ్లోకి వచ్చి కాస్త భోంచేసి ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿ రాత్రి ఇంచుమించు 3 గంటల సమయంలో ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ప్రార్థన చేసుకుని అన్నగారు పడుకున్నారు. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನವರು ಮಲಗಿಕೊಂಡರು. ఈ లోపు ఆ మధ్యరాత్రి ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ సాతానుగాడు యేసన్న గారి దగ్గరికి వచ్చాడు. ಸೈತಾನನು ಯೇಸನ್ನನವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. నల్లగా ఉన్నాడండి. ಆತನು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದನು. గమనిస్తున్నాడు అన్నగారు ఆ దురాత్మను. ಆ ದುರಾತ್ಮನ ಅಣ್ಣನವರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అడిగాడు, ఎరా ఎందుకు వచ్చావని. అన్నವರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಏನೋ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು. ఈ రూమ్ లో ఎవరైతే పడుకుంటున్నారో, ಈ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ వాళ్ళందరినీ నేను ఏడిపిస్తా, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಅಳಿಸುತ್ತೇನೆ. అయితే ఇప్పుడు నన్ను కూడా ఏడిపిస్తావరా అని అడిగారు యేసన్న. ಆದರೆ ಈಗ నన్నನ್ನು ಕೂಡ ಅಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯೇಸನ್ನವರು ಕೇಳಿದರಂತೆ. ಸಾತಾನನನ್ನು ఆడంటాడు, ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯಾ నీ దగ్గర రాలేకపోతున్నానండి, ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ಬರದೇ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ఏరా రావచ్చు కదరా అంటే, ಯಾಕೆ ನೀನು ಬರಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ. నేను రాలేనండి. ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ರೀ. ఎందుకురా అన్నాడు ఆయన. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರಂತೆ ಅಣ್ಣ. నీ చుట్టూ ఒక అగ్ని కంచె వేయబడి ఉంది. ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ వేసినామని మహింపరచ. నీ చుట్టూ అగ్ని కంచె ఉందయ్యా. నిన్న సుತ್ತಲ అగ్ని ಬೇಲಿ ಇದೆ. నీ వద్దకు రాలేకపోతుంది. నిన్న బಳಿಗೆ ಬರದೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. అంత ముందు వచ్చారు కొందరు. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲವು ಜನ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. పడి ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು పీకను పట్టుకొని ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು చాలా ఇబ్బందులు పెట్టి ಬಹಳ ఇబ్బంది ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. నిన్ను కూడా ఇబ్బంది పెడతామని వచ్చా. నిన్ను కూడా అదే ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. నా వల్ల కావట్లే. ಆದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. అన్నగారేమో వాడిని పిలుస్తున్నాడు, అన్ననవరేనో ಅವರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. వాడేమో రావట్లే. ಅವನೇನೋ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఆడు పోతూ పోతూ ఏం చేశాడో తెలుసా? ಆತನು ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಿದನು ಗೊತ್ತಾ? యేసన్న గారు పడుకున్న మంచం ఉందే, యేసన్నವರು మలికొండంత మంచవిದೆ. యేసన్న గారిని ఏం చేయలేక యేసన్నವರು ಏನು ಮಾಡದೆ ఆ మంచానికి ఉన్న 4 కాళ్ళు ఉంటాయి చూడండి, ఆ మంచಕ್ಕೆ 4 కాలుಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ರೀ. కాలుని కాలుతో కొట్టాడు వాడు. ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದನ. కాలు ఇరిగిపోయింది. ಕಾಲು ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. అన్న అంటాడు, అన్న ಹೇಳ್ತಾನೆ, సుప్నాథోడా నన్ను కొట్టకుండా దాన్ని కొట్టావు ఎందుకురా? నన్ను ಹೊಡೆದ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದಿದೆ ಯಾಕೆ? నేను కొట్టలేనయ్యా. నిన్నను ಹೊಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ఎందుకో తెలుసా? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? నీ ఒక మందసంవి, ನೀನು ಒಂದು ಮಂಜೂಸವಾಗಿದ್ದೀಯ. నీ ఒక మందసానివి, ನೀನು ಒಂದು ಮಂಜೂಸವಾಗಿದ್ದೀಯ. నువ్వు మందసంలాగా మారావు గనుక ಮಂಜೂಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ నీ వద్ద నేను నిలబడలేకపోతున్నా. ನಿನ್ನ బಳಿ ನಾನು నిలదే ಹೋಗುತ್ತಾ నా ಇದ್ದೇನೆ. దేవుని బిడ్డలారా, ನನ್ನ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, నీవు కూడా ఒక మందసంలాగా మారావు అనుకో, ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಂಜೂಸವಾಗಿ నీ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟ. కష్టాలు నిన్ను విడిచిపోవును గాక. ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. నీవు మందసంలాగా మారావు అనుకో, ಮಂಜೂಸವಾಗಿ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟ. నీ కుటుంబంలో సంతోషాన్ని చూస్తావు, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಾ, ఆనందాన్ని చూస్తావు, ఆనందವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಾ, ఆశీర్వాదం చూస్తావు, ఆశీర్వాదವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಾ. దేవుని ద్వారా దాచబడిన దీవెనలు, ದೇವರಿಂದ ಬಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು, కృపను, ಬಹಳ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಕೃಪೆಯು ఈ రోజు ఈ ದಿನ నువ్వు అనుభవించాలి అంటే ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದರೆ నువ్వు ఏం మారాలి? ಏನು ಬದಲಾಗಬೇಕು? నిబంధన మందసంగా మారాలి. ನಿಬಂಧನೆ ಮಂಜೂಸವಾಗಿ ಮಾರಲ್ಪಡಬೇಕು. నిబంధన మందసం కలిగిన వారందరూ, నిబంధన మంజూసవుಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ మీరు 2 చేతులెత్తి బిగ్గరగా హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా. మరొక్కసారి చెప్పండి. హల్లెలూయా. మూడవసారి ముచ్చటగా చెప్పండి. హల్లెలూయా. చాలా సంతోషం. బహಳ సంతోష. మందసంగా ఉన్న మీరు దేవుని సన్నిధిలో స్తుతించారు. మంజూసವಾಗಿದ್ದ ನೀವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. అయితే ఈ నిబంధన మందసముగా పిలువబడుతున్న మనము, నిబంధన మంజూసವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಾವು, మన జీవితంలో జయము పొందాలంటే, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ అసలు మందసంలో ఏమున్నాయి? ಮಂಜೂಸದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? నేను మీకు ముందుగానే చెప్పా, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. నిబంధన మందసం అంటే మనమే. నిబంధన మంజూసు ಎಂದರೆ ನಾವೇ. ఇప్పుడు మందసంగా పిలువబడుతున్న మనలో ಮಂಜೂಸವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ఏముండాలి? ಏನಿರಬೇಕು? హెబ్రీ పత్రిక ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 9వ అధ్యాయము 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4వ వాక్యం. 4ನೇ ವಾಕ್ಯ. హెబ్రీ పత్రిక ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 9వ అధ్యాయం 4వ వాక్యం. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ. అందులో సువర్ణ ధూపార్తియు తాపబడిన నిబంధన మందసమును ఉండెను. చూడండి, మందసం అంటే మనమే. ಮಂದಸವೆಂದರೆ ನಾವೇ. ఆ మందసములో, ಆ ಮಂಜೂಸದಲ್ಲಿ ఏముందంట? ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತೆ?
మన్నాగల బంగారు పాత్ర, బంగారు పాత్ರೆ. మూడవది ఏముందంట? ಮೂರನೇದು ಏನಿದೆ ಅಂತೆ? నిబంధన పలకలు ఉండెను. నిబంధన హలిಗೆಗಳಿವೆ అంతే. ఇప్పుడు ಈಗ మందసముగా పిలువబడుతున్న మీరు, మంజుసವಾಗಿ కరెయಲ್ಪಟ್ಟ ನೀವು, శత్రు మధ్యలో జయము పొందాలని ఆశ కలిగిన మీరు, శత్రుಗಳ మధ్యದಲ್ಲಿ ಜಯ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಆಶೆ సాతానుతో పోరాడి జయము పొందాలనుకుంటున్న మీరు, సైతానొಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆನ್ನುವ మీ ನೀವು, ముందు ఏ విగ్రహము నిలబడకుండా చిన్న భిన్నం కావాలంటే ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾವ ವಿಗ್ರಹ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ మీలో ఏముండాలి? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? మొదటిగా ಮೊದಲನೇದಾಗಿ మన్నాగల బంగారు పాత్ర ఉండాలి. ಮನ್ನವುಳ್ಳ ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆ ಇರಬೇಕು. రెండవది మనలో ఏముండాలి? ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? చిగురించిన అహరోను చేతికర్ర. ಚಿಗುರುಗೊಂಡ ಆರೋನನ ಒಂದು ಕೋಲು. మూడవది మన జీవితంలో ఏముండాలంటే ಮೂರನೇದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕೆಂದರೆ నిబంధన పలకలు. ನಿಬಂಧನೆ ಹಲಿಗೆಗಳು. ఈ మూడు విషయాల్ని, ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು, సమయం ఉంటే మూడు విషయాలు చెప్తా, ಸಮಯವಿದ್ದರೆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. లేని పక్షమున ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ మన్నా గురించి మనం ధ్యానం చేద్దాం. ಮನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. మందసములో దేవుడు మూడుని ఉంచాడు. ఆయన ಮಂದಸದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೂರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. మీరు యెహోషువ దినాల్లో, ನೀವು ಯೋಷನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ యొర్దాను నది వచ్చినప్పుడు, ಯೋರ್ದಾನ್ ನದಿ ಬಂದಾಗ మందసాన్ని మోస్తున్న యాజకుల యొక్క అరిపాదములు, ಮಂಜುಷವನ್ನು ಹೊರುವಂತ ಒಂದು ಯಾಜಕರ ಪಾದಗಳು యొర్దాను మీద మోపగా ಯೋರ್ದಾನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ అది 2 పాయలుగా మారింది. ಅದು 2 ಭಾಗವಾಯಿತು. సేవకుని యొక్క విశ్వాస యొక్క బలము కాదు, ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಬಲವಲ್ಲ, వారిలో మందసం యొక్క శక్తి, ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಂದ ಮಂಜುಷದ ಒಂದು ఆ ಶಕ್ತಿ. మందసంలో ఉన్న పవర్ ద్వారా ಆ ಮಂಜುಷ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ యొర్దాను కూడా, ಯೋರ್ದಾನು ಕೂಡ వారి ముందు తల వంచింది. ಅವರ ಮುಂದೆ ತಲೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿತು. ఆ మందసంలో ఏమున్నాయి? ಆ ಮಂಜುಷದಲ್ಲಿ ಏನಿವೆ? ఒకటి, ಒಂದು మన్నాగల బంగారు పాత్ర ఉందంట. ಮನ್ನವುಳ್ಳ ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತೆ. మన జీవితాల్లో కూడా ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ మన్నా అనేది ఉండాలి. ಮನ್ನಾ ಎನ್ನುವುದು ಇರಬೇಕು. మనలో మన్నా సమృద్ధిగా ఉండాలి. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನ್ನವು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು. బైబిల్లో మనం గమనించినప్పుడు, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ దేవుని వాక్యంలో రాయబడిన మాట, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾತು, ఈ మన్నా అంట ಈ ಮನ್ನಾ ಎಂದರೆ దేవదూతలు తినే ఆహారము. ದೇವದೂತಗಳು ತಿನ್ನುವಂತ ಆಹಾರಗಳು. ఇప్పుడు కూడా ಈಗ ಕೂಡ దేవదూతలు ಮನ್ನಾ భుజిస్తున్నారు. ಮನ್ನವನ್ನು ಭುಜಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. కీర్తనకారుడు ఆ వాక్యం రాస్తూ, ಕೀರ್ತನೆಗಾರನ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ 78వ కీర్తన 78ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 25వ చరణం, 25ನೇ ವಚನ. దేవదూతల ఆహారము నరులు భుజించారంట. చాలు, దేవదూతలు తినే ఆహారము ದೇವದೂತರು ತಿನ್ನುವಂತ ಆಹಾರವನ್ನು నరులు భుజించారు. ನರರು ಭುಜಿಸಿದರಂತೆ. ఈ ఆహారమే, ಈ ಆಹಾರವೇ మన్నా. ಮನ್ನವು. దేవుని బిడ్డలారా, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, దేవదూతలు తినే ఆహారం ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు తినండ్రా బాబు అంటే, ದೇವದೂತ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಿನ್ನರಿ ಎಂದರೆ వీళ్ళు అంటారు, ಇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, అయ్యా ఇంతవరకు మన్నా తిని తిని మాకు ఇసుగొచ్చింది, ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮನ್ನವನ್ನು ತಿಂದು ತಂದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ మాకు ఇప్పుడు మన్నా అవసరం లే, ನಮಗೀಗ ಮನ್ನವು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, మాకు నాన్ వెజ్ కావాలి, ನನಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, మాకు ముక్క లేదే ముద్ద దిగదు, ನನಗೆ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲದೆ మాకు ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ముక్క కావాలి ನನಗೆ ತಿಂಡಿ ಬೇಕು అని ప్రాకులాడారు. ಅಂತ ಅವರು ಹೋರಾಡಿದರು. అప్పుడు ప్రభు అంటారు, ಆಗ ಕರ್ತರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, వీళ్ళ బాధనే భరించలేకపోతున్నాను, ಇವರ ಬಾಧೆಗಳು ನಾನು ಭರಿಸದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, కనుక ಆದ್ದರಿಂದ పూరేలు పెడతాను తినండి రా అన్నాడు ఆయన. ಊರುಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತೇನೆ ತಿನ್ನರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ. వారు ఎలా తిన్నారో తెలుసా? ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? వారి పళ్ళల్లో ಅವರ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ మాంసాన్ని ఉంచుకొని ಮಾಂಸವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ఎక్కడ అయిపోతాదేమో అనని ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ఆ ಎಂದು మాంసాన్ని ఈ గౌదల్లో ఉంచుకొని ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು ದವಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು మిగుతూనే ఉన్నారంట. మాంసాన్ని ನುಂಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರಂತೆ. అయిపోతాదేమో అని. ಅದು ಮುಗುತ್ತದೆ ಎಂದು. అదే లాస్ట్ అని, అదే ఫైనల్. ಅದೇ ಕೊನೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕೊನೆಯದಾಗಿದೆ. ఇప్పుడు దేవుడు వారిని మాంసంతో పోషించలేదు. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರು ಅವರು ಮಾಂಸದಿಂದ ಪೋಷಿಸಿಲ್ಲ. దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఏంటో తెలుసా? ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? నేను మీకు కానాను అనే దేశానికి నడిపిస్తున్నా. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾನಾನ್ ಎನ್ನುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ఈ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. 40 సంవత్సరాలు ಈ 40 ವರ್ಷಗಳು ఎడారిలో ప్రయాణం అవుతారు. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. ఈ 40 సంవత్సరాలు ಈ 40 ವರ್ಷಗಳು అరణ్యములో ప్రయాణం అవుతారు. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. మీ వస్త్రాలు ನಿಮ್ಮ వస్త్రಗಳು చిరిగిపోకుండా, ಹರಿವು ಹೋಗದಂತೆ, మీరు వేసుకున్న చెప్పులు అరిగిపోకుండా, ನೀವು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು మీ తల చుట్టూ నెరపోకుండా, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲು ಹೋಗದಂತೆ, నిన్ను ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು
మన్నాతో పోషిస్తున్నా, ಮನ್ನದಿಂದ ಪೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. నా దేవుని బిడలారా, ನನ್ನ ದೇವರ ಪ್ರಜೆಗಳೇ, మన్నా అంటే దేవుని వాక్యం. ಮನ್ನಾ ಎಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು. ఆ దేవుని వాక్యము ద్వారా మనం పోషించబడాలి. ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಪೋಷಣೆ ఈ మన్నా ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ఎప్పుడు వరకు వారిని పోషించింది? ಈ ಮನ್ನವು ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗ ತನಕ ఎప్పుడు ಪೋಷಿಸಿತು? వరకు ఆ మన్నా తింటూ వారు ప్రయాణమయ్యారు? ಯಾವಾಗ ಮನ್ನವನ್ನು ತಿಂತ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ఆ ಮಾಡಿದರು? నిర్గమ కాండములోనే ಆ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 16వ అధ్యాయము 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35వ వాక్యం. 35ನೇ ವಾಕ್ಯವು. నిర్గమ కాండం ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 16వ అధ్యాయము 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35వ వాక్యం. 35ನೇ ವಾಕ್ಯವು. ఇశ్రాయేలు నివసింపవలసిన దేశమునకు తాము వచ్చు 40 ఏండ్లు వారు ఏం తింటూ వచ్చారంట? ಅವರು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಬಂದರಂತೆ? మన్నా తినుతూ వచ్చిరి. ಮನ್ನವನ್ನೇ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. అయితే ಆದರೆ ఆ కానాను దేశపు పొలిమేర్లు చేరు వరకు, ಆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ತನಕ మన్నా తినిరి అంట. ಮನ್ನವನ್ನೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ఎప్పుడు వరకు వారు మన్నా తిన్నారంట? ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅವರು ಮನ್ನವನ್ನು ತಿಂದರಂತೆ? కానాను దేశం వెళ్ళేంత వరకు. ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ತನಕ. అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు? ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು? 40 సంవత్సరాలు. 40 ವರ್ಷಗಳು. ఆ 40 సంవత్సరాలు ಆ 40 ವರ್ಷಗಳು మన్నా తింటూనే ఉన్నారు. ಮನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ఏంటండి ಏನ್ರಿ, ఈ మన్నకాకి ఇంకేం లేదా? ಈ ಮನ್ನಕ್ಕೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲವಾ? నీవు కానాను అనబడుతున్న పరలోకానికి చేరేంత వరకు, ನಾನು ಕಾನಾ ಎನ್ನುವ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ತನಕ నీవు దేవుని వాక్యం అనబడుతున్న మన్నాను, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎನ್ನುವಂತ ಮನ್ನವನ್ನು తింటనే ఉండాలి. ತಿನ್ನುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. మన్నా ధ్యానిస్తూనే ఉండాలి. ಮನ್ನವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ మన్నా నీ ಇರಬೇಕು. హృదయంలో ఉంచుకోవాలి. ಮನ್ನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ నా ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, కొందరికి మన్నా అంటే సరిపోదు. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನ್ನ ಎಂದರೆ ಸರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. అమ్మో, పాస్టర్ గారు మన్నాతో 24 గంటలు మమ్మల్ని పోషిస్తున్నాడు, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಮನ್ನದಿಂದ 24 ತಾಸುಗಳು ఈ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಣೆ మన్నా ಮಾಡ್ತಾರೆ. ఇక చాలు బాబు అంటారు కొందరు. ಈ ಮನ್ನ ನಮಗೆ ಸಾಕು ಬಾಬು ಎಂದು ಕೆಲವರು నా ಹೇಳ್ತಾರೆ. ప్రియ దేవుని బిడలారా, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ఓ ఆత్మీయుడు ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮೀಯನು దేవుని రాకడలో ఎత్తబడాలి అన్నప్పుడు ದೇವರ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕಾದರೆ నీవు మన్నా ద్వారా పోషింపబడాలి. ನೀವು ಮನ್ನನಿಂದ ಪೋಷಣೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. నీవు మన్నాను తింటనే ఉండాలి. ನೀವು ಮನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. దివారాత్రులు ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು యెహోవా ధర్మశాస్త్రాన్ని ಯೆಹೋವನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ధ్యానిస్తూనే ఉండాలి. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. దేవుని వాక్యం వినేవారిగా మనం మారాలి. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವವರಾಗಿ ನಾವು వినడమే ಬದಲಾಗಬೇಕು. కాదండి, ಕೇಳುವುದೇ ಅಲ್ಲರಿ, వాక్యాన్ని చదవాలి కూడా. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು. వారు 40 సంవత్సరాలంట ಅವರು 40 ವರ್ಷಗಳಂತೆ కానానులు అడుగు పెట్టేంత వరకు ಕಾನಾನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ತನಕ ఏం చేశారు? ಏನು ಮಾಡಿದರು? వాక్యాన్ని విన్నారు. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರು. వాక్యాన్ని విన్నారు. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ఓ ఇంటికి ప్రార్థన చేద్దామని నేను మా పాస్టర్ గారు వెళ్ళాం. ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲೆಂದು ಅಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ. పాస్టర్ గారు నేను వెళ్తే ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಣ್ಣನವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ఆ ఇంట్లో వారిచ్చిన మర్యాదలను బట్టి ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ చక్కగా టీయో కాఫీ ఇచ్చారు, తాగారు. ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಟೀ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಕುಡಿದರು. ఈలో మా పాస్టర్ గారికి ఒక ప్రేరేపణ కలిగింది. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅಮ್ಮ, నీ బైబిల్ తీసుకురాపో తల్లి అని చెప్పి ನಿನ್ನ ಸತ್ಯವೇದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ತಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರಂತೆ. బైబిల్ ఆ పాస్టర్ గారు అడిగాడు. ಸತ್ಯವೇದ ಪಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಳಂತೆ. ఆమె అడిగింది. ಆಕೆ ಕೇಳಿದರು. అవునమ్మా బైబిల్ తీసుకురా. ಹೌದಮ್ಮ, ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. అక్కడ ఉన్న మనవరాలతో ఆమె అంటది, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, అమ్మే వెళ్ళి బైబిల్ తీసుకురా. ಹೋಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು. అవ్వ ఆడబెట్టావు? ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ? మొన్నే ఒక కుండ తెచ్చాంగా, ಒಂದು ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ఆ కుండలో నీళ్లు పోసాంగా, ಆ ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೇವಲ್ಲ, మూత లేకపోగా ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ బైబిల్ కనబడింది. ಸತ್ಯವೇದ ಕಂಡಿತು. ఆ బైబిల్ పెట్టేసి ಆ ಸತ್ಯವೇದ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಳೆ. ఈ పొట్టిది, ಈ ಚಿಕ್ಕವಳು పరిగెత్తుకుంటే ಓಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿ బైబిల్ తెచ్చింది. ಸತ್ಯವೇದ ತಂದಳು. ఈడ ఆమె నాకు ఇచ్చింది. ఆ పిల్ల ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆಕೆ ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ. ఆ బైబిల్ నేను తీసుకున్నా. ಆ ಸತ್ಯವೇದ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. దేవుని మహాకృపను బట్టి, ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ఆది కాండం లేదు, ಆದಿ ಕಾಂಡವು ಇಲ್ಲ, వెనకాల ప్రకటన లేదు, ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಲ್ಲ. నేను అడిగా ఏమైందమ్మా అని. ಅಮ್ಮ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾರಂತೆ. ఆ తల్లి చెప్పిన మాట, ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು, ಅಯ್ಯ నీళ్ళు చల్లగా కావాలంటే, ನೀರು ಒಂದು ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕಾದರೆ బైబిల్ అవసరం కదా, ಬೈಬಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲವಾ, తలక మీద పెట్టుకోవచ్చు కదా, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಲ್ಲ నేనన్నా ಅಂತ ಅಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದಾರೆ. పెట్టుకుంటాను పాస్టర్ గారు అప్పుడప్పుడు. ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇನೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಾಗ. ఎందుకు? ಯಾಕೆ? తలనొప్పి వచ్చింది అనుకో, ತಲೆನೋವು ಬಂದರೆ బైబిల్ ఏం చేస్తారు? ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? తల
మీద పెట్టుకుంటారు, ತಲೆ ಮೇಲೆ తల ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ, కింద పెట్టుకుంటారు, ತಲೆ ಕೆಳಗಡೆ పక్కన ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ, పెట్టుకుంటారు. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ. అయితే వాక్యం చదవండిరా అంటే ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಅಂದ್ರೆ పాస్టర్ గారు ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ సమయం లేదండి. ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. బైబిల్లో ఆమెకి ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ఆది కాండం లేదు, ಆದಿ ಕಾಂಡವೂ ಇಲ್ಲ, ప్రకటన లేదు. ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಲ್ಲ. ఇంట్లో చూస్తే ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ వస్తువులు మటుకు పేర్చి పెట్టేసి ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಣೆ ఆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ముసలి అంటది, ಆ ಮುದುಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, "ఏమండి పాస్టర్ గారు, ಏನ್ರಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, పెళ్ళైనప్పుడు ಬೆಲ್ಲಾದಾಗ నా భర్త నాకు కొనిచ్చారండి, ನನ್ನ ಗಂಡ ಅವರನ್ನು నీ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. వయసు ఎంత ముసలిదానా అన్న. ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಮುದುಕಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ. 70 సంవత్సరాలు. 70 ವರ್ಷಗಳು ರೀ. 70 సంవత్సరాల నుంచి ఏం చేసిందంట? 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ఆ ಮಾಡಿದಾಳಂತೆ? వస్తువును జాగ్రత్తగా పెట్టుకో. ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. పాస్టర్ గారు, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, పలానప్పుడు పలానా కొన్నా, ಆಗಾಗ ಇದನ್ನು ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. అయితే బైబిల్లో మట్టుకు, ಹಾಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, దేవుని వాక్యం మట్టుకు, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ఆ ಮಾತ್ರ, పరిశుద్ధ గ్రంథం మన బైబిల్ కి ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥದ ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕೆ ఉండదు, ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಪ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ఒకసారి మీ బైబిల్ ఎత్తండి అని ఒక చోట అడిగా. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಎತ್ತಿರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಳಿದೆ. తెనాల్లో సెంట్రల్ చర్చ్ లో వాక్యం చెప్దామని పాస్టర్ గారు పిలిస్తే, ತೆನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೆಂದು ఆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ప్రాంతానికి వాక్యం చెప్దామని వెళ్ళా. ಆ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಲು ಅಣ್ಣನವರು ಹೋಗಿದ್ದರು. ఇంచుమించు ఒక 2000 మంది ఆరాధనకు వచ్చారు. ಸುಮಾರು 2000 ಜನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. మీరు ఒకసారి మీ బైబిల్ ఎత్తండి అన్న. ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದನೆ ಎತ್ತಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ అందరు బైబిల్ ఎత్తారు. ಎಲ್ಲರೂ సత్యವೇದನೆ ఎತ್ತಿದರು. ఓ 2-3 ఫోన్ ఎత్తారన్నమాట. 2-3 ಜನ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿದರು. నాకు అర్థం కాలే, ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ఏరా ఎందుకు ఫోన్ ఎత్తావరా అన్న. ಯಾಕಪ್ಪ ನೀನು ಫೋನ್ ಎತ್ತಿದೀಯ ಅಂತ అయ్యా ಕೇಳಿದ್ರು. బైబిల్ అంతగా అవసరం లేదు పాస్టర్ గారు, ಬೈಬಲ್ ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ. ట్రెండ్ మారిందిగా, ಅಯ್ಯೋ ಬದಲಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ట్రెండ్ మారిందిగా, ಟ್ರೆಂಡ್ ಬದಲಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ట్రెండ్ ఫాలో చేయాలి, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ట్రెండ్ ఫాలో కావాలి, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಆಗಬೇಕು. బైబిల్ కూడా దీంట్లోనే ఉంది, ಬೈಬಲ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದೆ అన్నాడు వాడు నాతో. ಅಂತ ಆತನು ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. నేను అన్నాను, ಅಣ್ಣನು ಹೇಳಿದರು, అలా అయితే ಅದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ಆದಾಮನವರು వస్త్రం లేనప్పుడు, ವಸ್ತ್ರವು ಇಲ್ಲದಾಗ ఆయన ఏం చుట్టుకున్నాడంట? ಆತನು ಏನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ? ఆకులు చుట్టుకున్నాడుగా. ಎಲೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ. నీవు కూడా ఆకులు చుట్టుకొని తిరుగు ఆ రోడ్డు మీద. ನೀವು ಕೂಡ ಎಲೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ అప్పుడు రోడ్డు మీద జనాలు ఏం చేస్తారు? ಆ ರೋಡ್ మీద ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ఎవడో పిచ్చోడు వచ్చాడు రాళ్ళతో కొడతాడు. ಏನೋ ಹುಚ್ಚನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ಕಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡಿತಾರೆ. ఇప్పుడు ట్రెండ్ ఎలా అయిపోయిందంటే, ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, పర్సు మటుకు పెద్దగా ఉంటది, ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. వాళ్ళేమో 5 అడుగులే, ಅವ್ರೇಮೋ 5 ಫೂಟ್ అదేమో పర్సు కిందకి ఈడ్చుకుంటూ వెళ్తుంటదా. ಆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ లోపల ఏమైనా ఉందిరా అని చూస్తే, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಏನಿದ್ರೆ ನೋಡಿದರೆ ఏముంటదో తెలుసా? ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? చక్కటి అద్దం, ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಚಣಿಕೆ, చక్కటి లిప్స్టిక్, ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್, మంచి పౌడర్, ಒಳ್ಳೆ ಪೌಡರ್, బాడీ స్ప్రే, మంచి మేకప్ కిట్ ఉంటది, ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. పోయిన బైబిల్ ఉందిరా అంటే బైబిల్ కూడా ఉండదు. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ఫోన్ ఉంటది, ಫೋನ್ ಇರುತ್ತದೆ. నువ్వు నిబంధన మందసం కదా, ನೀವು ನಿಬಂಧನೆ ಮಂಜಿಸವಲ್ಲವೇ? నువ్వు శత్రువుతో సాతానుతో పోరాడేటప్పుడు జయం పొందాలి కదా. ನೀವು ಶತ್ರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೈತಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಯವನ್ನು నీ ಹೊಂದಬೇಕಲ್ಲ. చేతిలో ఏముండాలి? ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? మన్నగల బంగారు పాత్ర ఉండాలి. ಮನ್ನವುಳ್ಳ ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆ ಇರಬೇಕು. మన్నగల బంగారు పాత్రగా నువ్వు మారాలి. ಮನ್ನವಾದ ಬಂಗಾರ ఆ పాత్ర నీలో ఉన్నప్పుడు, ಆ ಪಾತ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ దాగోను గుడిలోన ఆ శిల్పాలు విగ్రహాలు గొప్పగా కూల్చబడును గాక. ದಾಗನು ಗುಡಿயிலிருந்து ವಿಗ್ರಹಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಲಿ. ఈ మన్నా, ఈ మన్నವು ఎక్కడుందంట? ఎಲ್ಲಿದೆ అంతే? నిబంధన మందసములో ఉంది. నిబంధన మంజూషದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. అసలు ఈ మన్న యొక్క కలర్ ఏంటి? ಈ ಮನ್ನ ಒಂದು ಕಲೆ ಏನು? మన్న యొక్క సైజ్ ఏంటి? ಮನ್ನ ಅದು ಅಳತೆ ಏನು? మన్న యొక్క రుచి ఏంటి? ಮನ್ನದ ರುಚಿ ಏನು? ఈ 3 విషయాలు నేను చెప్తా. ఈ 3 విషయాలు అన్నವರು చూడండి. నిర్గమకాండం 26వ అధ్యాయం, విమోచన కాండ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31వ వాక్యం. 31ನೇ ವಾಕ್ಯವು, మరియు కెరూబులాగా ఈ నిబంధన మందసానికి ఒక రూపం ఇచ్చాడు ఆయన. ఎలా ఉందంటే అది కెరూబుల మధ్యలో, ಅದು ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ నివాసం చేస్తుంది. అది ನಿವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. అంటే కెరూబులు ಅಂದರೆ ಕೆರೂಬಿಗಳು శరాబుల మధ్యలో, ಶರಾಬಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ నివసించే దేవుడు, ನಿವಾಸ ಮಾಡುವಂತ మనం ದೇವರು, ఆరాధిస్తున్న యేసయ్య. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ యేసయ్య. మంచిది. గాని ಒಳ್ಳೆಯದು. ఇప్పుడు 16వ అధ్యాయంలోకి రండి. ಈಗ 16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ఇప్పుడు కెరూబు శరాబుల మధ్యలో ఉన్న మనము, ಈಗ ಕೆರೂಬಿ ಶರಾಬಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ మనలో ఉండవలసిన మన్నా ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತ అది ఎలా ఉందంటే, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 16వ అధ్యాయం 31వ వాక్యంలో, 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ దానికి మన్నా అని పేరు పెట్టారంట. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮನ್ನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರಂತೆ. ఒకటి ಒಂದು మన్నా ఎలా ఉంది? ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ? తెల్లగా ఉంది. ಬಿಳಿಯಾಗಿದೆ. తర్వాత దాని ఒక సైజ్ ఎలా ఉందంట? ಅದರ ಸೈಜ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೆ? కొత్తిమీర గింజ ఎలా ఉంది అలా ఉంది. ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಳಿನಂತಿರ್ತು. తర్వాత
దాని రుచి ಅದರ ರುಚಿಯು తేనెతో కలిపిన అపురూపం లాగా ఉంది. అంటే తేనెతో కలిపిన బ్రెడ్ ఉంది చూడండి, ఆ బ్రెడ్ ని తేనెలో అద్ది తింటే ఎలా ఉంటుందో అలా రుచికరంగా ఉందంట. జేనుతుప్పు కలిసిದ దోసೆಗಳ ಹಾಗೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ఇప్పుడు దేవుని వాక్యము, ಈಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು మన హృదయంలో ఉన్నప్పుడు, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ఆ వాక్యము మనల్ని పవిత్రపరుస్తుంది, ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ఆ వాక్యము మనల్ని విశ్వాసముతో నింపుతాడు, ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ఆ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ವಾಕ್ಯವು తేనె కంటే మధురముగా మన సాక్ష్యాన్ని మారుస్తుంది. జేనిಗಿಂತ మధురವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂದಸದಲ್ಲಿ మన్నగల బంగారు పాత్ర ఉండాలి. మన్నవుಳ್ಳ బంగాರದ పాత్ర ఇರಬೇಕು. ఈ మన్న ఎలా ఉండాలి? ఈ మన్న ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು? ఈ మన్న ఏం చేస్తుంది మన జీవితాలని? ఈ మన్న ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು? నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ನನ್ನ ప్రియ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, దేవుని వాక్యము మనల్ని పవిత్రపరుస్తుంది, ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರಪಡಿಸುತ್ತದೆ. దేవుని వాక్యము మనల్ని పరిశుద్ధపరుస్తుంది, ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. దేవుని వాక్యము మనల్ని సరిచేస్తుంది, ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. దేవుని వాక్యము సరైన మార్గంలో నడిపిస్తుంది, సరియాದ మార్గದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ఆ మన్న యొక్క రంగు, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮನ್ನದ ಒಂದು చాలా తెల్లగా ఉంటదండి, ಬಹಳ ಬಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. నీవు మందసముగా పిలువబడుతున్నావు గనుక, ನೀವು ಮಂದಸವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, నీలో మన్నా ఉంది గనుక, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನ್ನ ಇರುವುದರಿಂದ ఆ వాక్యమైన మన్నా, ఆ వాక్యವಾದ ಮನ್ನವು ఏం చేస్తదంటే ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ పరిశుద్ధపరచునుగాక, పరిశుద్ధపಡಿಸುತ್ತದೆ. నీలో అతిక్రమాలు తీసివేసి, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, నీలో బలహీనతలు దూరపరిచి, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, దేవునికి వ్యతిరేకమైన కార్యక్రమాలన్నిటిని తీసివేసి, ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, పరిశుద్ధమైన విశ్వాసిగాను, ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ವಿಶ್ವಾಸಿಯನ್ನಾಗಿ, పరిశుద్ధమైన సంఘముగాను, ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸಭೆಯನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ఆ వాక్యాన్ని మారుస్తుంది, ఆ వాక్యವನ್ನು మార్పడిಸುತ್ತದೆ. నీవు దేవుని మందిరానికి వచ్చావు కదా, నీవు ದೇವರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, అప్పుడు దేవుడు వాక్య స్వరూపైన దేవుడు, ಆಗ ವಾಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾದಂತ దేవుడు మాట్లాడుతాడు, నిన్నొಟ್ಟಿಗೆ మాట్లాడుతాನೆ. ఏమని? ಏನೆಂದು? నీ ప్రవర్తన సరి చేసుకో, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೋ, నీ నోటిని శుభ్రపరచుకో, ನಿನ್ನ ಬಾಯನ್ನು ಶುಭ್ರಪಡಿಸಿಕೋ, నీ అడుగులు సరిచేయి, ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡು. నీవు జీవిస్తున్న జీవితం సరైనది కాదు, ನೀನು ಜೀವಿಸುವಂತ ಜೀವಿತವು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. అలా ఒక్కొక్కటి మనల్ని హెచ్చరించినప్పుడు, ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದಾಗ, ఆ వాక్యము మనల్ని సరిచేసి, ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ, సరిదిద్ది, సరిపడిసి, తెల్లని వస్త్రం వలె మార్చి, ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ, దేవుని ఎదుట, ದೇವರ ಎದುರಿಗೆ, సంఘం ఎదుట, ಸಭೆಯ ಎದುರಿಗೆ, సమాజం ఎదుట, సమాజದ ఎదుರಿನಲ್ಲಿ నేను పరిశుద్ధమైన వ్యక్తిగాను, నిన్నను పరిశుద్ధವಾದ పరిశుద్ధమైన సంఘముగాను, పరిశుద్ధವಾದ ಸಭೆಯನ್ನಾಗಿ దేవుడు మనల్ని మారుస్తాడు, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು వాక్యము వింటున్నావు గనుక, వాక్యವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ఆ వాక్యముని ಕೇಳಿ ఎలా నడిపిస్తాదో తెలుసా? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ? పరిశుద్ధమైన మార్గంలో నడిపిస్తుంది, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ, పవిత్రమైన మార్గంలో నడిపిస్తుంది. అది పవిత్ర మార్గದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. అనేక మంది అంటారు, అనేక ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, పాస్టర్ గారేంటి, పాస్టర్ ಅವರೇನು ఆశీర్వాదాలు చెప్పకుండా, ఆశీర్వాదಗಳು ಹೇಳದಂತೆ ఎప్పుడు మమ్మల్ని ఉపదేశ క్రమంలో నడిపిస్తున్నాడేంటి, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪದೇಶ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ వాక్యము ద్వారా మమ్మల్ని ఎందుకు గద్దిస్తున్నాడు ఆయన, వాక్యದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ వాక్యము ద్వారా మమ్మల్ని ఎందుకు చాలా ఫోర్స్ చేస్తున్నాడు ఆయన, వాక్యದ ಮುಖಾಂತರ యాಕೆ నమ్మను ఒత్తిడి ఇది పడిస్తున్నాడు, చేయదంటాడు, ఇది ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತಾನೆ, అది చేయకూడదు అంటారు, ಅದು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ఇక్కడికి వెళ్ళకూడదు అంటాడు, ఇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, అది చూడకూడదు అంటారు, ಅದು ನೋಡಬಾರದು ಅಂತ మా ಹೇಳ್ತಾನೆ, ఇష్టం కదా, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟವಲ್ಲವೇ అని కొందరు అనుకుంటారు. ಆದ ಕೆಲವರು ಜನರು నా ಹೇಳ್ತಾರೆ. దేవుని బిడలారా, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, దేವರು సేవకుని మీద ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ఓ బాధ్యత నింపాడు ఆయన, ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ. దేవుని రాకడలో ದೇವರ ಬರುವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ సంఘము సేవకునికి అప్పగించాడు ఆయన, ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇವಕರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు ఈ సంఘము, ಈಗ ಈ ಸಭೆಯು దేవుని ఎదుట ధైర్యముగా నిలబడాలంటే, ದೇವರ ಎದುರುಗಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ సేవకుడు కొన్ని విషయాలు గద్దించే విధంగా మాట్లాడుతాడు, సేవకుడు ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗದರಿಸುವಾಗ, ఆ గద్దింపుకు నువ్వు లోబడ్డావనుకో, ఆ గదరిಸಿಕೆ ನೀನು ಒಳಪಟ್ಟರೆ, ఆ గద్దింపుకు నీ జీవితం సరి చేసుకున్నావనుకో, ఆ గదరిಕೆಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ, దేవుని ఎదుట, ದೇವರ ಎದುರಿಗೆ నిందారహితವಾಗಿ పవిత్రవాద నిష్కళంకమైన సంఘముగా, సభೆಯಾಗಿ, పెళ్లి కుమార్తెగా, మದುವೆ మಗಳಾಗಿ సంఘాన్ని సేవకుడు నిలబెడతాడు దేవుని ఎదుట. సభೆ
ನಡೆಯನ್ನು ಸೇವಕರು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ ದೇವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ. కనుక ಆದ್ದರಿಂದ నీవు వాక్యము ద్వారా ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ నీ జీవితాన్ని నువ్వు సరి చేసుకోవాలి. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. వాక్యము ద్వారా నీ బ్రతుకును సరిదిద్దుకోవాలి. ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. అననీయ సేవకును నా దేవుని బిడ్డలారా, ನನ್ನ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసి ఒక సేవకుడు, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸೇವಕನು, దేవుని ద్వారా ఏర్పరచబడిన ఒక వ్యక్తి, ದೇವರ ಮುಖಾಂತರ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ఆ సేవకుడు, ಆ ಸೇವಕನು ఓ విషయాన్ని, ಒಂದು విషయವನ್ನು దావీదుకు చెప్పినప్పుడు, దావీదನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ఆ మాట దావీదు ఏం చేశాడు? ఆ మాటను దావీదు ఏం ಮಾಡಿದನು? ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. నేను రాజుని, ನಾನು ರಾಜನು. ఆఫ్టర్ ఆల్ నువ్వెంత? ನೀನು ಎಷ್ಟರವನು? రేపు ఉంటావు, రేపు ఎల్లుండి వెళ్ళిపోతావు. ನಾಳೆ ಇರ್ತೀಯ, ನಾಡ್ದ ಹೋಗ್ತೀಯ. ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, ಮೊದಲುಗೊಂಡು పునాదులతో నేను ఇక్కడ ఉన్నా, ಬುನಾದಿಂದ ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ. నువ్వు నాకు చెప్తావా? ನೀ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? నీ దేశానికి రాజుని, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜನು. నా చేతికి ఎంతో మంది పనులు ఉంటారు, ನನ್ನ కైಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಕೆಲಸದವರು నేను పరిపాలించే ఒక అధిపతిని, ನಾನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. దావీదు ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ దావీదు. తన దగ్గర ఉన్న హోదాను పక్కన పెట్టాడు, ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹೋದೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕಗಿಟ್ಟನು, ఆస్తిని పక్కన పెట్టాడు, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕಗಿಟ್ಟನು, ఎవరి సుఖభోగాలు పక్కన పెట్టాడు, ಸುಖ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಗೆ ಇಟ್ಟನು. సేవకుడు చెప్పిన మాటకు విధేయత చూపించాడు. ಸೇವಕನು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯನು నేను చేసింది పొరపాటు, ನಾನು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, నేను తప్పుడు మార్గంలో నడిపించబడ్డాను, ನಾನು తప్పిದ మార్గದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ అని వాక్యము తన హృదయంలోకి వచ్చినప్పుడు, ಅಂತ వాక్యವು తన హృదయದಲ್ಲಿ ఆ వాక్యము తన జీవితాన్ని తెలుపు అనే మార్గంలోకి నడిపించింది. ఆ వాక్యము తన జీవితాన్ని బిಳಿ మార్గದಲ್ಲಿ అదే పరిశుద్ధమైన మార్గం, అదే పరిశుద్ధವಾದ మార్గವು. దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಿ, అయ్యా నాకు శుద్ధ హృదయాన్ని దయచేయి, ನನಗೆ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು, నీ ఆత్మ నాలో నుండి తీసివేకయ్యా, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಡ అని కన్నీళ్లు కారుస్తూ ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ దేవుని పాదాలు తడుపుతున్నాడు. ದೇವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಾ నా ಇದ್ದಾನೆ. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ఒకసారి ఆలోచించు. ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. వాక్యం అతని జీవితాన్ని ఏం చేసింది? ವಾಕ್ಯವು ಆತನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿತು? సరి చేసింది, ಸರಿ ಮಾಡಿತು. అందుకే వాగ్దానం ఇచ్చాడు దేవుడు. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವರು. దావీదుకు చూపిన శాశ్వతమైన కృపను, దావీదుಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತ ಶಾಶ್ವತ ಕೃಪೆಯನ್ನು, దావీదుకు చూపిన శాశ్వతమైన కృపను దావీదుಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಶಾಶ್ವತವಾದ నీకును ಕೃಪೆಯನ್ನು చూపెదను. ನಿನಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. దావీదుకు దేవుడు ఏం చూపించాడంట? దావీదుಗೆ ದೇವರು ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ? శాశ్వతమైన కృప, ಶಾಶ್ವತವಾದಂತ ಕೃಪೆ. ఆ కృపకు అవధులు లేవు, ಆ ಕೃಪೆಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲ, ఆ కృపకు హద్దులు లేవు, ಆ ಕೃಪೆಗೆ ಹದ್ದುಗಳಿಲ್ಲ. అది శాశ్వతమైన కృప. ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತ ಕೃಪೆ. ఆ కృపను దావీదు ఎప్పుడు పొందుకున్నాడు? ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು దావీದನು ಯಾವಾಗ ఓ ಹೊಂದಿಕೊಂಡನು? సేవకుడు నిలబడి వాక్యము చెప్పినప్పుడు, ಒಂದು ಸೇವಕನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ఆ ಹೇಳಿದಾಗ, వాక్యాన్ని తన హృదయంలో చేర్చుకొని, ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, వాక్యమైన అద్దం ముందు నిలబడి, ವಾಕ್ಯವೆನ್ನುವ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು, తన లోపాలని సరి చేసుకొని, ತನ್ನ ಒಳಗಿರುವಂತ ಸರಿ ఆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, వాక్యము ద్వారా తాను పవిత్రపరచబడి, ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಾನು ಪವಿತ್ರ ఓ ಪಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು నిబంధన మందసముగా నిలబడ్డాడు. ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆ ಮಂಜುಷವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ఈ రోజు ಈ ದಿನ నా ప్రియ దేవుని ప్రజలారా, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಪ್ರಜೆಗಳೇ, మన జీవితాల్లో కూడా ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ఓ పరిశుద్ధమైన ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ జీవితం చేస్తూ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ దేవుని సన్నిధిలో ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ నడిపించబడాలి. ನಡೆಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ఓ తల్లి, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ దేవుని మందిరం వాక్యం వినుటకు వచ్చింది. ದೇವರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಂದ. ఆ రోజే పాస్టర్ గారు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఆ సంఘానికి వెళ్ళాడు. ಆ ದಿನನೇ ಪಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ఆయన వాక్యం బోధించినాక ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ అందరూ ప్రార్థనలు చేయించుకుంటున్నారు. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ఈ ಇದ್ದಾರೆ. సీనియర్ సిటిజన్ ఉందే, ಈ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అన్నాను చూడండి, ಮೊದಲಿನಿಂದ ಇದ್ದವಳೆಂದ పునాదులు అని చెప్తాదే, ಪುನಾದಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ఆమె రావటం ప్రార్థన చేయించుకుంది. ಆಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. అలిగేసి స్తంభానికి ఆనుకొని నిలబడి ఉంది. ಆಕೆ ಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾಳು. ప్రార్థనలన్నీ అయిపోయాయి, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. అందరికి ప్రార్థన చేశాడు, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇವಕರು. అందరు వెళ్ళిపోయారు. ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ఈమె గారు బ్యాగ్ తగిలించుకొని ಆ ತಾಯಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು పాస్టర్ దగ్గరికి వచ్చింది. ಪಾಸ್ಟರ್ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರು. పాస్టర్ గారు, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, నా గురించి మీకు ఎవరు చెప్పారండి? ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ఈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? రోజు వాక్యంలో ಈ ದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ నా గురించే చెప్పావు. ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ఎవరు చెప్పారు నీకు నా గురించి? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ? సుబ్బమ్మ చెప్పింటదిగా. ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ. పెంటమ్మ చెప్పింటదా? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? అమ్మ పెంటమ్మ లేదు, సుబ్బమ్మ లేదు. ಯಾರು ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ఎవరు చెప్పలేదమ్మ, నేను వచ్చిందే రాత్రి, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ, ఎవరు నాకు తెలుసు తల్లి. ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಾಯಿ. లేదు పాస్టర్ గారు. ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, ఎవరో నీకు నా గురించి చెప్పారు. ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ వాళ్ళ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. గురించి చెప్తావా చెప్పవా? ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲವಾ?
ఒక్క మాట చెప్పండి చాలు, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿರಿ ಸಾಕು. వాళ్ళ మీదకి వెళ్ళి ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ చుట్టు పట్టుకొని ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು అవును వాళ్ళని చితకబోతుతానండి ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತೇನ್ರಿ అని చెప్పడం ప్రారంభించింది. ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. పాస్టర్ గారికి ప్రారంభంలో ఏంట్రా ఈ సమస్య అనుకున్నాడు ఆయన. ಪಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದುಕೊಂಡ మౌనంగా కళ్ళు మూసుకొని స్తోత్రం చెప్తుంటే ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. దేవుడు ఒక విషయాన్ని పాస్టర్ గారికి గుర్తు చేశాడు. ದೇವರೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ఆమెను అడుగు, ಆಕೆಯನ್ನು ಕೇಳು, మందిరానికి వచ్చేటప్పుడు ఎలా ప్రార్థన చేసుకుని వచ్చింది అని. ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು పాస్టర్ గారు అడిగారు, అమ్మా ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಕೇಳಿದರು, ಅಮ್ಮ మందిరానికి వచ్చేటప్పుడు ఎలా వచ్చావు, ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ఏం ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ, ప్రార్థన చేసుకుని వచ్చావు, ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ. అప్పుడు ఆ తల్లి అన్నమాట, ಆಗ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಳು, అయ్యా మందిరానికి వెళ్తున్నాను, ಅಯ್ಯ ನಾನು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ నువ్వు ಇದ್ದೇನೆ, నాతోనే మాట్లాడు, ನೀನು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡು, సూటిగా మాట్లాడు, ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು, తేటగా మాట్లాడు, ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು, సుస్పష్టముగా మాట్లాడు ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು అని ప్రార్థన చేసుకున్నా. ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. మనం ప్రార్థన చేసుకున్నావుగా, ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ. దేవుడు ఆమెన్ అన్నాడు. ದೇವರು ಆಮೇಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. నన్ను నిలబెట్టించి నన్ను నిಲ್ಲಿಸಿ నీతో మాట్లాడాడు దేవుడు నిన్నొಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವರು అని చెప్పాడు ఆయన ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ದೈವ. ఆమె రెండో మాట మాట్లాడకుండా ಆಕೆ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮಾತನಾಡದೆ తెచ్చిన కానుకను పాస్టర్ చేతిలో పెట్టి ತಂದಂತ ಕಾಣಿಕನ್ನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ప్రార్థన చేపించుకొని ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು తిన్నగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದ. నేను ఎందుకు ఈ రోజు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే, ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ದಿನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ కొందరు ಇದ್ದೇನೆ? అనేక మంది ಕೆಲವು ಜನರು ಅನೇಕ చిన్న ಜನರು ముఖం వేసుకుంటారు, ಒಂದು ಮಗವನ್ನು ನೂರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಗುಣಗುತ್ತಾರೆ. ఇంకో మాట ఇంకో విషయం చెప్పాలంటే ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ సనుగుతారు. ಅವರು ಗುಣಗುತ್ತಾರೆ, గొణుగుతారు సనుగుతారు రెండు ఒకటే. ಎರಡು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. మైకి పోయినా పాస్టర్ గారు మైకి లేదేంటి, ಮೈ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮೈ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲವೆಂದು అని అనుకుంటారు. ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ఇలా ఇటువంటి అనుభవాలు మనలో ఉండకూడదు. ಇಂಥ ಅನುಭವಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬಾರದು. మనం ఎలా ఉండాలంటే, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು, మందసం మనం ಮಂಜುಸವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ఈ మందసంలో మొదటిగా ఏముంది, ಈ ಮಂಜುಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ మన్నా ఉంది. ಮನ್ನವಿದೆ. ఈ మన్నా యొక్క రంగు ఎలా ఉందంట, ಈ ಮನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, తెల్లగా ఉంది. ಬಿಳಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ఈ వాక్యం నీ జీవితాన్ని సరిచేయును గాక. ಈ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿ, నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని పవిత్రపరచును గాక. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪವಿತ್ರಪಡಿಸಲಿ. ఆ మన్నాలో ಆ ಮನ್ನದಲ್ಲಿ ఆ మన్న యొక్క సైజ్ ఎలా ఉందంట, ಆ ಮನ್ನ ಒಂದು ಅಳತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ, అది తెల్లగాను, ಅದು ಬಿಳಿಯಾಗಿ, తర్వాత ಆ ನಂತರ కొత్తిమీర గింజ ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಳಿನಂತೆ. ఎంత ఉంటదండి కొత్తిమీర గింజ, దాని బతుకు ఎంత, ಅದು ಬದುಕು ಎಷ್ಟು చిన్నగా ఉంటుంది, ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತದೆ. కళ్ళు కనబడిన వారికి, ಕಣ್ಣು ಕಾಣದವರಿಗೆ అది కనబడదు, ಅದು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. అద్దాలు వేసుకుంటే గాని కనబడదు. ಚಸ್ಮಾ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ఇప్పుడు దేవుడు, ಈಗ ದೇವರು దేవుని వాక్యాన్ని ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು దేంతో పోల్చాడంటే, ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದನೆಂದರೆ కొత్తిమీర గింజతో పోల్చాడు ఆయన. ಕೋತಂಬರಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ. దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా, ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು ఓ ಗೊತ್ತಾ? రోజు యేసు ప్రభు వారు అంటారు, ದಿನಾಲು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನವರು ఈ ಹೇಳ್ತಾರೆ, కొండ ఇక్కడ నుండి అటు వెళ్ళిపోవాలంటే ಈ ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ నీలో ఏముండాలి, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ఆవగింజంత, ಒಂದು ಬೀಜದಷ್ಟು ఆవగింజంత ಆವಿನ ಬೀಜದಂತೆ విశ్వాసం. దేవుడు విశ్వాసాన్ని దేంతో పోల్చాడు, ದೇವರು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ? పుచ్చకాయతో పోల్చలేదు, ಅದು ಕಾಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಿಲ್ಲ, గుమ్మడికాయతో పోల్చలేదు, ಆ ಕುಂಬಳಕಾಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಿಲ್ಲ. దేంతో పోల్చాడు ఆయన, ಎದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆತನು? ఆవగింజ. ಆವಿನ ಕಾಳಿನಂತೆ. అది చిన్న గింజ. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜವಾಗಿದೆ. దేవుని వాక్యము ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು నేను పరిశుద్ధపరచడమే కాదు, ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಡಿಸುವುದೇ ಅಲ್ಲ, దేవుని వాక్యము ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು నీలో విశ్వాసము నింపును గాక. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಿ. విశ్వాసం నింపుతా దేవుని వాక్యం. ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ఆ విశ్వాసాన్ని చేత పట్టుకో, ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೋ. ఆ విశ్వాసము ద్వారా ముందుకు సాగు. ಆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗು. జరగదా? ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವಾ? డాక్టర్లకు అసాధ్యమా? ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾ? ఒకవేళ మనుషులకు అసాధ్యమా? ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ నీలో ಅಸಾಧ್ಯವಾ? విశ్వాసం ఉందనుకో, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ మనం ಎಂದರೆ ఆరాధిస్తున్న దేవునికి సమస్తము సాధ్యము. ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ದೇವರಿಗೆ ఆ విశ్వాసము ద్వారా ಆ ವಿಶ್ವಾಸದ నీ ಮುಖಾಂತರ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చూచుదువు ನಿಮ್ಮ గాక. ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೀಯಾ? నీలో ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ దేవుని వాక్యం ఏం చేస్తదంటే, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? విశ్వాసముతో నింపుతుంది. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ఆ విశ్వాసమే ಆ ವಿಶ್ವಾಸವೇ రోగిని ఏం చేస్తదంట, ರೋಗಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? స్వస్థపరుస్తుంది. ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ఆ విశ్వాసమే ಆ ವಿಶ್ವಾಸವೇ నిన్ను ముందుకు నడిపిస్తుంది. ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಂದೆ ఆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. విశ్వాసమే ಆ ವಿಶ್ವಾಸವೇ నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదాలను చూస్తావు. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀಯಾ?
ಅದಕ್ಕಾಗಿ నిబంధన మందసములో నిబంధన మంజూసದಲ್ಲಿ వాక్యము నేను విశ్వాసములోకి నడిపిస్తది, నిన్నను విశ్వాసದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ఓ ఇంటికి ప్రార్థన చేద్దామని వెళ్ళా. ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ದೈವಸೇವಕರು ಹೋಗಿದ್ದರು. నేను వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ಅಣ್ಣನವರು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ఆ తల్లిని అడిగా, ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರಂತೆ, అమ్మా నీ భర్త ఎక్కడ తల్లి అని అడిగా. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಂಡನವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರಂತೆ. ಅಯ್ಯ వాడా ಆತನು ಬರುವುದಿಲ್ವಾ? భర్తను పట్టుకొని ಆ ಗಂಡನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು వాడు అంటుంది. ವಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ఆయన గారు విన్నారనుకో, ಆತನು ಕೇಳಿದನೆಂದರೆ కుక్కను కొట్టే కర్రతో కొడతాడు. ನಾಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡಿತಾಳೆ. లేడు కాబట్టి బతికిపోయింది. ಇಲ್ಲದಿಂದ ಆಕಿ ಬದುಕಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳು. ఆడు కళ్ళు కాంపౌండ్కి వెళ్ళాడండి. ಆತನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದಾನ್ರಿ. ఎంతసేపులో వస్తారమ్మా? ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರಮ್ಮ? ఆడు రాడండి. ಅವನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ರೀ. అమ్మ వెయిట్ చేస్తానులే అన్న. ಅಮ್ಮ ನಾನು ನೀವು ತಡ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. వెయిట్ చేసినా వేస్ట్. ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಊಟ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವೇಸ್ಟ್. ఆడు పచ్చి తాగుపోతాడండి. ಆತನು ಒಳ್ಳೆ ಕುಡುಕನ್ರಿ. నేను అన్నాను, అన్నను ಹೇಳಿದರು, మాట అనబాకమ్మా, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡಮ್ಮ, దేవుడు మారుస్తలే అన్న. ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ఆమె పక్క నవ్వి ಆಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಕ್ಕು 36 పళ్ళు నాకు చూపించి 36 ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ, అన్న మాట ఏంటో తెలుసా? ಆಕೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ప్రపంచంలో మోదీ గారన్నా మారొచ్చు, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಆದರೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ఈడు మటుకు మారడన్న. ಇವನು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲಣ್ಣ. ఎప్పుడు వచ్చాడో వచ్చి ఇంటున్నాడు ఈ మాటలన్నీ. ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఇంటున్నాడు ఆ మనిషి. ಆತನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈ ಮಾತನ್ನು. మారడన్న. ಆತನು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ರೀ. ఇంకా తాగుతూనే ಇನ್ನು ఉంటాడు, ಕುಡಿತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. నేనంట ಅಣ್ಣನವರಂತೆ మారుతాడా తల్లి అన్న. ಬದಲಾಗುತ್ತಾನೆ ఆయన మారుతాడమ్మా అన్న. ಆತನು ಬದಲಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. పందమా అంటుంది. ఇన్ని పందాలు వేసుకుంటూ వచ్చానా? ಇದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಟಗಳು ಅಣ್ಣರು ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ఆయన మారాడు పాస్టర్ గారు. ಅವನು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪಾಸ್టర్ ಅವರೇ. ఆయన ఇన్ని లోపలికి వచ్చి ಆತನು ಕೇಳಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು తాగుబోతులు ఒక చోట నిలబడరు. ಕುಡಿದವರು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. రైట్ కి వెళ్తాడు, లెఫ్ట్ కి వెళ్తాడు, ಬಲಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಎಡಗಡೆ ఎవడో లాగినట్టుగా. ಆತನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ. వసే నా గురించి ఇలా మాట్లాడతావు? ఎన్ని గుండెలు? గుండె. నన్నನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಇಷ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೀವಿ. మనిషికి ఒకే గుండె, మనుషునికి ಒಂದೇ ಹೃದಯ. 2-3 ఏం లేవుగా. 2-3 ಏನು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ పాస్టర్ గారు. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, నేను మారాలనే నాకుంది. ನಾನು ಬದಲಾಗಬೇಕೆಂದು ನನಗಿದೆ. నా భార్య చెప్పిందిగా, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, వీడు మారడని, ಇವನು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, మారను, ಇನ್ನು ನಾನು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ఏమన్నా చేసుకో, ಏನಾರ ಮಾಡಿಕೋ. ఇప్పుడు ఆమె నోట ఏముంది? ಈಗ ಆಕ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? అవిశ్వాసపు మాట, ಅವಿಶ್ವಾಸವಾದಂತ ಮಾತು. నీలో విశ్వాసం ఉందనుకో, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂದರೆ నిశ్చయముగా గొప్ప కార్యాలు నా ప్రభు జరిగించునుగా. నిశ్చయವಾಗಿ దొడ్ಡ కార్యವನ್ನು ದೇವರು విశ్వాసముతో నువ్వు ఉండు. నా ప్రభు నీ జీవితంలో, ಕರ್ತನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ఘనమైన కార్యాలు చేస్తాడు, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ. ఒకవేళ చాలా మంది వచ్చి ఎన్నో చెప్పొచ్చు, ಬಹಳ ಜನ ಬಂದು ಏನೋ ಕೊಡಬಹುದು, జరగదండి, ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ರೀ, అసాధ్యమండి, ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ರಿ. నువ్వేం చేయాలో తెలుసా? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? నన్ను సృష్టించిన సృష్టికర్త, నన్ను సృష్టి ಮಾಡುವಂತ సృష్టికర్త, ನಾನು ఆరాధನೆ ಮಾಡುವಂತ దేవుడు, నేను ఆరాధిస్తున్న దేవుడు గొప్ప దేవుడు, ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ದೊಡ್ಡ దేవుడు. నైనా మాట్లాడుకోండి అయ్యా, నేను ఎಷ್ಟಾದ್ರೂ మాట్లాడుಕೊಳ್ಳಿರಿ. నాలో విశ్వాసం ఏంటో తెలుసా? నన్ನಲ್ಲಿ విశ్వాసವೇನು ಗೊತ್ತಾ? నాలోన విశ్వాసం ఏంటో తెలుసా? విశ్వాసವೇನು ఈ ಗೊತ್ತಾ? కార్య నా దేవుడు చేస్తాడు. ఈ కార్యವನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರು చప్పట్లు కొట్టేసినామని మహింపరచండి. ఈ కార్య నా దేవుడు చేస్తాడు. ఈ కార్ಯವನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. నీలో ఏముండాలి? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? వాక్యము నిన్ను ఎలా నడిపిస్తుందో తెలుసా? ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ? విశ్వాసములోకి నడిపిస్తుంది, ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ఈ రోజు ಈ ದಿನ క్రైస్తవుల్లో, ಕ್ರೈಸ್ತವರಲ್ಲಿ విశ్వాసం సన్నగిల్లిపోతుందండి. ವಿಶ್ವಾಸವು ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ఆ విశ్వాస వారిలో కనుమరుగైపోతుంది. ಆ ವಿಶ್ವಾಸವು ಕಡಿಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ఒక్కసారైనా ಒಂದು ಸಾರಿಯಾದರೂ దేవుని పాదాలు పట్టుకొని, ದೇವರ ಪಾದಗಳನ್ನು దేవా ದೇವಾ విశ్వాసము తడుగుతున్నానయ్యా, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, కార్యం జరిగించావా అని ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸು ಎಂದು నీవు కలమెత్తి, ನೀನು ಜೋರಾಗಿ నోరు తెరిచి ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ప్రభుని అడిగితే ಕರ್ತನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ సమస్తము దేవునికి సాధ్యం. ಸಮಸ್ತವು ದೇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. నేను ఆరాధిస్తున్న దేవునికి, ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಿಗೆ సమస్తము సాధ్యమైనకి, ಸಮಸ್ತವು ಸಾಧ್ಯವಾತನಿಗೆ. నీలో ఉండవలసింది ఒకే ఒకటి, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು. మన్నా ఉంచుకున్నావు అనుకో, ಮನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ఆ మన్నా నేను ఏ దిశగా నడిపిస్తుందో తెలుసా? ಆ ಮನ್ನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ విశ్వాస మార్గంలో నడిపిస్తుంది. ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ఇద్దరు భార్య భర్తలు వచ్చారు. ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿರು ಬಂದಿದ್ದರು. అనయా మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి అన్నారు. ಅಣ್ಣನವರೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. సరే అని ప్రార్థన చేశారు. ಸರಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ఆ వాళ్ళు అన్యులు,
ಅವರು ಅನ್ಯರು, భయంకరమైన విగ్రహారాధన చేసేవారు. ಅವರು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ మన ಮಾಡುವಂತವರು విశ్వాసం తీసుకుని వచ్చారు. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ప్రార్థన చేసినాక ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ఆ తెచ్చిన విశ్వాసి అన్నాడు, ಆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ವಿಶ್ವಾಸಿ "అన్నా, ಹೇಳಿದ, ఈమెకు క్యాన్సర్ అన్నా అని చెప్పాడు. ಅಣ್ಣ ಈಕೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾರಂತೆ. 3వ స్టేజ్ లో ఉందంట, 3ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೆ. ఎక్కువ రోజులు బ్రతకదని చెప్పారు అని చెప్పి, ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳು ಬದುಕುವಲೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ఏం కాదు, దేవుడు ఘనమైన గొప్ప కార్యాలు చేస్తారని నేను చెప్పాను. ಏನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. సంఘము, సేవకులము, ಸಭೆಯು, ಸೇವಕರು మేమంతా కలిసి ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ఆమె కొరకు ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించి ಆಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ఆమెలో ఉన్న ಆಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ క్యాన్సర్ గడ్డలు కరిగిపోవడం ప్రారంభమయ్యాయి. సభలు కొట్టు, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమెలో ఉన్న గడ్డలు అలా కరిగిపోవడం కారణం ఏంటో తెలుసా? ಆಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕರಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ఆమె మందిరానికి వచ్చినప్పుడు, ಆಕೆ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ఆమె నాతో చెప్పిన మాట, ಆಕೆ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು, ಅಯ್ಯ మీ దేవుడు, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು యేసు ప్రభు, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನವರು నన్ను బాగు చేస్తాడు. ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ఎన్నో కొండలెక్క, ಎಷ್ಟೋ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದೇನೆ, కొట్టా, ಕೊಬ್ಬರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಾలు తిరిగా, ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿದ್ದೇನೆ. నాకున్న 10 ఎకరాల పొలం 5 ఎకరాలు దీనికే ఖర్చు పెట్టుకున్నా. ನನಗಿದ್ದ 10 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 5 ಎಕರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. కాదయ్యా, ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ఈయన తీసుకుని వచ్చాడు మందిరానికి. ಈತನು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ. నాకు విశ్వాసం ఉంది, ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, మీ దేవుడు బాగు చేస్తాడు, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ఆమెలో ఆ విశ్వాసాన్ని దేవుడు పట్టుకున్నాడు. ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದೇವರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು రోజు రోజుకి ఆమె హెల్త్ కొంచెం డెవలప్ అవడం ప్రారంభమైంది. ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ఆమెలో ఉన్న ఆ పుండ్లన్నీ మానిపోయాయి. ಆ ಕೈಲಿರುವಂತ ಗಾಯಗಳೆಲ್ಲ దేవుడు ఆమెను స్వస్థపరిచాడు. హల్లెలూయా, ಆಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದ. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఎలా సాధ్యం? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ? ఆమె వచ్చినప్పుడు ఆమెలో విశ్వాసం దేవుడు పట్టుకున్నాడు. ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು చెయ్యడు, ಇದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, జరిగించడు, ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, నేను చూడలేను, ನೋಡುವ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, అసలు వీళ్ళ బతుకింతే, ಇವರ ಬದುಕು ಇಷ್ಟೇ, ఆయన మాట నీలో రాకుండా ಆ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲದೆ నువ్వు విశ్వాసంగా దేవుణ్ణి అడిగావు అనుకో, ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ఈ ఆరాధనలో ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು నీ కుటుంబము, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు మీరు చూస్తారు. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಾ. ಮೂರನೆಯದು, మన్న రుచి ఎలా ఉంది? ಮನ್ನದ ರುಚಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ? మన్న అంటే వాక్యం. ಮನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಎನ್ನುವಂತ ఆ వాక్యం ఒకటి నిన్ను పరిశుద్ధపరుస్తుంది, ಆ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. రెండవది ఆ వాక్యం నిన్ను విశ్వాసంతో నింపుతుంది. ಎರಡನೇದು ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. మూడవది ఆ వాక్యం యొక్క రుచి ఎలా ఉందంట? ಮೂರನೇದು ಆ ವಾಕ್ಯದ ರುಚಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ? తేనెలాగా ఉంది, ಜೇನು ತುಪ್ಪದಂತೆ ಇದೆ ಅಂತೆ. చిన్న పిల్లలకి, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ చక్కగా మాట్లాడాలంటే, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ తల్లి ఏం చేస్తదంటే, ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ తేనె అలా నాలుకకు రాస్తుంది, ಜೇನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ನಾಲಿಗೆಗೆ ಒರೆಸುತ್ತಾಳೆ. వాడు దాన్ని చప్పరించి ಅದನ್ನು ಅವರು చాలా ಚಪ್ಪರಿಸಿ సంతోషిస్తాడు. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ఒకవేళ పిల్లోడు ఏడుస్తున్నాడు అనుకో, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಗನು ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, తేనె వాడి నాలుకకు రాస్తుంది, ಜೇನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ನಾಲಿಗೆ ಒರೆಸ್ತಾರೆ. వాడు చప్పరిస్తూ ಅವರು ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತಾ ఆ సంతోషాన్ని ఆనందిస్తూ ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆನಂದ ఆ ఏడుపును ఆపేస్తాడు. ಆ ಅಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಆತನು. ఆ తేనె చేదుగా ఉండదు, ಆ ಜೇನು ತುಪ್ಪ అది ಕಹಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, రుచికరంగా ఉంటది, ಅದು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, అది చాలా సంతోషకరంగా ఉంటది. ಅದು ಬಹಳ ఆ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. తేనె మన నాలుక మీద పడింది అనుకో, ಆ ಜೇನು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ అయ్యో ಬಿದ್ದರೆ ప్రాణము చాలా తేలిపోతుంది, ಮೇಲೆ ತೇಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. అలాగే ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ తేనె వలె ಜೇನಿನಂತೆ నీ సాక్ష్యము ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು రుచికరంగా మార్చునుగాక. ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿ. వాక్యం నిన్ను పరిశుద్ధపరుస్తుంది, ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ, వాక్యం నిన్ను విశ్వాసంలో నింపుతుంది, ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ, వాక్యం నిన్ను సాక్ష్యము వలె రుచిగా మారుస్తుంది, ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ರುಚಿಯನ್ನಾಗಿ ఆ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. వాక్యం నీ సాక్ష్యని రుచిగా మారుస్తుంది. ಆ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು నీ ರುಚಿಕರವಾಗಿ గురించి 10 ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. మంది ನಿನ್ನನ್ನು మాట్లాడుకుంటారు, ಕುರಿತು 10 ಜನರು నీ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, సాక్ష్యాన్ని 10 మంది వింటారు, ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು 10 ಜನರು నీ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, సాక్ష్యము ద్వారా 10 మంది మారుతారు, ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಖಾಂತರ 10 నీ ಜನರು సాక్ష్యము ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ద్వారా నీ ప్రాంతం రక్షింపబడుతుంది. ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ఓ రోజు ఒక ఇంటికి ప్రార్థన చేద్దామని వెళ్తే ಒಂದು ದಿನ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲೆಂದು ఆ ಹೋದರೆ ఇల్లు నేను మర్చిపోయా, ಆ ಮನೆ ನಾನು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ఆ వీధి మర్చిపోయి ಆ ಬೀದಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಿ వేరొక వీధిలోకి వెళ్ళి ಬೇರೆ ಒಂದು ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ఆ వాక్యం కనబడితే ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಡರೆ ఆ ఇంట్లో వాళ్ళని పిలిచా, ಆ మನೆಯವರನ್ನು కರೆದೆನು. అమ్మా అని పిలిస్తే ఒక తల్లి బయటకు వచ్చి, ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ. అయ్యా అమ్మా పలానా పేరు కలిగిన
ఆ తల్లి ఎక్కడ ఉన్నారు అని అడిగా. ಅಮ್ಮ ಇಂಥ ಹೆಸರುಳ್ಳ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾರಂತೆ. ఆమెనా? ಆಕೆನಾ? ఆమె హొసన విశ్వాసురాలు కదా. ಆಕೆ ಹೋಸನ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಅಲ್ಲವೇ? నీ విశ్వాసే కదా. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಅಲ್ಲವೇ? నీ మందిరంకి వచ్చే ఆమె కదా. ನಿಮ್ಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುವಳಲ್ಲವೇ? అవునమ్మా అన్న. ಹೌದು ತಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. అప్పుడు ఆ తల్లి అన్నమాట, ಆಗ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, అయ్యా పాస్టర్ గారు, ಅಯ್ಯ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, ఆమె గురించి ఒక్క మాట చెప్పాలంటే, ಆಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಮಾತು ఆమె ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, గురించి ఒక్క మాట చెప్పాలంటే, ಆಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ఆమె గయ్యాలి గంప. ಆಕೆ ಬಹಳ ಗಯ್ಯಾಳಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ఏ గంప అంట? ಏನು కొరివి దయ్యం అని మరొక యాంగిల్ లో చెప్పింది నాకు. ಅದು ದೆವ್ವ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಂಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳಂತೆ. ఆమె ఒక ఈవిల్ డెడ్ అండి. ಆಕೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದೆವ್ವವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ఆమె రక్త పిశాచి అండి. ಆಕೆ ರಕ್ತ ಪಿಶಾಚಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. మొత్తం చెప్పడం స్టార్ట్ చేసి ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. నాకు ఆశ్చర్యం కలిగింది. ಅಣ್ಣನವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ఆమె ఆ మనిషి అమ్మా అన్న. ಆಕೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಂದೇ అయ్యా ಕೇಳಿದ. మీకు మటుకు మనుషులా కనబడుతుంది ಅಯ್ಯ కానీ ನಿನಗೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ మాకు మటుకు దయ్యంలా కనబడుతుంది. ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ದೆವ್ವದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ఆమె నోట్లో నోరు పెట్టామనుకో, ಆಕೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಇಟ್ಟರೆ మున్సిపాలిటీలో తలగై పెట్టినట్టే ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ ఆమె గురించి చెప్పలేమండి. ಆಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ఇప్పుడు ఆమె సాక్ష్యము ಈಗ ಆಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯು ఆ ప్రాంతంలో ಆ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ఆశీర్వాదకరంగా లేదు, ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿಲ್ಲ. దేవుని బిడ్డలారా, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, సమయలు ప్రవక్త గురించి చెప్తున్న మాట, ಸಮಯದ ಪ್ರವಕ್ತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ఆయన ಮಾತು, దాను మొదలుకొని ಆತನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು బేర్షబా వరకు ದೇಶದವರೆಗೆ సమయలు ಸಮುವೇಲನು ప్రవక్తగా ಪ್ರವಕ್ತೆಯಾಗಿ స్థిరపడిన సంగతి ಸ್ಥಿರಪಡವಾದ ఆ ವಿಷಯ ప్రజలందరూ ಆ తెలుసుకున్నారు. ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. దాను దగ్గరికి వెళ్ళి, ದಾವನುಗಳ ಬಳಿಗೆ ఆ ಹೋಗಿ, ప్రాంతంలోకి వెళ్ళి, ಆ ಪ್ರಾಂತದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ 4-5 వీధులు కలిసి, 4-5 ಬೀದಿಗಳಿಗೆ అయ్యా ಕೇಳಿ, సమయలు గురించి తెలుసా? ಸಮಯಲನ್ನು ಕುರಿತು ಗೊತ್ತಾ? ఎందుకు తెల్లండి? ಯಾಕೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ರೀ? ఆయన గొప్ప ప్రవక్త. ಆತನು ಒಬ್ಬ ఆ ಪ್ರವಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. దాను ప్రాంతంలో ఇంటర్వ్యూ చేసినాక ಆ ಪ್ರಾಂತದ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ బేర్షబా ప్రాంతానికి వెళ్ళారు. ಬೇರ್ಷೆಬ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋದರು. అక్కడ కూడా అయ్యా సమయల గురించి తెలుసా మీకు? ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಯ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕುರಿತು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? అయ్యా నాకు కాదు, నాకు తెలుసు, ಅಯ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, నా కొడుకు కూడా తెలుసు, ನನ್ನ మగನಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಯ್ಯ. ఒరే సమయల తాత గురించి నీకు తెలుసా అని అడిగాడు తండ్రి కొడుకు. ಸಮಯಲ ತಾತನ ಕುರಿತು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಂದು ತಂದೆ ಕೇಳಿದ. అప్పుడు వాడు అంటాడు, ಆಗ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, అయ్యా సమయల తాతనా, ಅಯ್ಯ ಸಮಯಲ ತಾತ, అయ్యా ఆయన దీవించబడిన వాడు, ಆತನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು, ఆయన సాక్ష్యం ఆ ప్రాంతమంతా ప్రజ్వరిల్లింది, ಆತನ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ఆయన ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. సాక్ష్యము ద్వారా మేము ఇన్స్పైర్ అయ్యాం, ಆತನ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ఆయన సాక్ష్యము ద్వారా ಆತನ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮುಖಾಂತರ మేము చాలా ನಾವು దీవించబడ్డాము. ಬಹಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ఈ రోజు ಈ ದಿನ దేవుని వాక్యము ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು నిన్ను ఎలా నడిపిస్తుందో తెలుసా? ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ నీ ನಡೆಸುತ್ತದೆ సాక్ష్యము పరిమళించే ನಿನ್ನ విధముగా, ಸಾಕ್ಷಿಯು ಪರಿಮಳಿಸುವ నీ ಹಾಗೆ, సాక్ష్యము పరిమళించే విధముగా ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯು నా ಪರಿಮಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ప్రభు నిన్ను మార్చును గాక. ನನ್ನ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿ. మందసము, ಮಂದಸವು మన ఒక నిబంధన మందసం మనమే. ನಮ್ಮ ನಿಬಂಧನ ಮಂಜಸವು ఈ ನಾವೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. మందసము మనలో ఉందనుకో, ಈ ಮಂಜಸವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, మనం మందసంగా మారామనుకో, ನಾವು ಮಂದಸವಾಗಿ ಬದಲಾದರೆ శత్రువు కూడా నీ కాళ్ళ ముందు పడిపోతాడు. ಶತ್ರುಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಬಳಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. సమస్యలను జయిస్తావు, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಜಯಿಸುತ್ತೀರಾ, కన్నీళ్లను జయిస్తావు, ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತೀರಾ, వేదనను జయిస్తావు, ವೇದನೆಯನ್ನು నీ ಜಯಿಸುತ್ತೀರಾ, కుటుంబంలో బాధలన్నీ తొలగిపోతాయి. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಧೆಗಳೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. నువ్వు ఎలా ఉంటావో ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ, దీవెనకరమైన వ్యక్తిగా నువ్వు మారిపోతావు. ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ అలాగా ಬದಲಾಗುತ್ತೇವೆ. మారాలి అనుకుంటే ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕಾದರೆ మందసంగా ఉండాలి. ಮಂಜುಸವಾಗಿರಬೇಕು. ఈ మందసంలో ఏమున్నాయి? ಈ ಮಂಜುಸದಲ್ಲಿ ಏನಿವೆ? ఒకటి ಮೊದಲನೇದಾಗಿ మన్నా గల, ಮನ್ನವುಳ್ಳ, చెప్పండి ఏముందంట? ಏನಿದೆ ಅಂತೆ? మందసంలో ఏముంది? ಮಂದಸದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? మన్నా గల ಮನ್ನವುಳ್ಳ బంగారు పాత్ర. ಬಂಗಾರ ಪಾತ್ರೆ. మన్నా అంటే ఏమన్నాను? ಮನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಿದ್ದೇವೆ? దేవుని వాక్యం. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು నీలో, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, నీ కుటుంబంలో ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ వాక్యం సమృద్ధిగా ఉండాలి. ವಾಕ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು. వాక్యము నిన్నేం చేస్తది? ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? పవిత్రపరుస్తది. ಪವಿತ್ರಪಡಿಸುತ್ತದೆ. వాక్యం నిన్ను దేంతో నింపుతుంది? ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ? విశ్వాసముతో నింపుతుంది. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. వాక్యం నిన్ను సమాజంలో ఎలా నిలబెడుతుంది? ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ సాక్షి ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ? స్తంభముగా నిలబెడుతుంది. ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ఎప్పుడైతే ಯಾವಾಗಾದರೂ ఈ మన్నా నీ హృదయంలో ఉంటదో, ಈ ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, అప్పుడు మందసం ఎదుట నిలబడిన ప్రతి శత్రువు ಆಗ ಮಂಜುಸದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಪ್ರತಿ ಶತ್ರುವು తోక ముడుచుకొని ಆ ಬಾಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು నేను విడిచిపెట్టి ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು రోడ్డు పట్టుకొని ರೋಡನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು వాడు పారిపోతాడు. ಆತನು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. గనుక ಆದ್ದರಿಂದ ఈ రోజు ಈ ದಿನ
ನೀವು ನಾವು మందసముగా మార్చబడుదుముగాక. ಮಂಜುಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡೋಣ. తర్వాత మందసంలో ఏముందంట? ಆ ನಂತರ ಮಂಜುಸದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತೆ? చిగురించిన ಚಿಗುರಿ ಪಟ್ಟ, అహరోను కర్ర, ಆರೋನನ ಕೋಡ್ಲು, ಮೂರನೆಯದು నిబంధన ನಿಬಂಧನ పలకలు. ಹಲಿಗೆಗಳು. నిశ్చయముగా మనందరి మందసముగా